Hello everyone, welcome to Sandpaper Academy for Civil Services. Myself Gyandip Kumar Neuk, former civil servant, Government of Assam. So, book ji hokole sini paise teoloke already jane je moi pro bono basis ot agote teolokor honmukhot civil service preparation related bohuto videos and tips share korisilu. Now I have resigned from my service with effect from 15th March 2025. Aru moi apnalokor agot notun kisu video tips lo ahim. I have joined as CEO and faculty of Sandpaper Academy for Civil Services. Khub important topic eta aji ami discussion korim. Prelims examination is near and I hope hokolue dhuniyake preparation kori goi ase. But preparation korileo smart preparation keneke koribo mo khodai ko smart study ba smart preparation keneke koribo hetu khub guruttopurno. Aru APSC prelims 2024 or karone যদি আপুনি 100 প্লাস স্কোর কৰিব বিচাৰে কেনেকুৱা টপিক আপুনি চাব লাগিব কেনেকুৱা ধৰণৰ টপিক আপুনি এনালাইজ কৰিব লাগিব সেই গুটেখিনি মই আপোনালোকৰ আগত লৈ আইছো মই অলৰেডি কৈ দিছো যে মোস্ট প্ৰবেবল কোৱেশ্চনছ এণ্ড থিমছ যিখিনি আমাৰ এই বছৰৰ এপিএসসি প্ৰিলিমছ হ'ব তাত আহাৰ সম্ভাৱনা আছে আই এম নট সেইং দ্যাট মই আজি যিখিনি কথা কম গুটেখিনি তাৰ পৰা আহিব বাট ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এটা আইডিয়াও ল'ব পাৰিব যে এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেন্ডছ বিলাক এপিএসসি লাষ্ট 2 বছৰত ফলো কৰি আছে So deri nokori ami begin koru prothomot moi apnalok topics bilak ba headings bilak dim jar underot 50 to 60% questions APSCCC 2022 or 23 follow korisile thik ase so tar agote moi jonabo bisarisu je amar Sandpaper Academy 1:1 mentorship or underot complete guidance series or underot top quality faculties provide kori ase top qualities material live answer writing prelims mains aru interview leke apnalok guidance provide koribo so April batch it will be starting from 25th of April bihur pisote batch to start hobo register koribo karone apnaloke 7086013039 ba 7638032775 to apnaloke jogajog koribo pare othoba Sandpaper Academy nija web portal www.sandpaper.guru tatu goyu nijok register koribo pare so ami prothom aji contents kini sam contents in the sense 2023 or 2024 ki topic or pora 50 to 60% questions cover hoisile so apnaloke jodi sai relief and rescue operations by India to the countries or nearby countries ji hokole jikunu dhoroner natural disaster but enukwa dhoroner situation face kori asile India ji relief and rescue operation teolukor karone korisile সেই country hokolot so tar upor questions ahise next related to the tribes of Assam related to the tribes and PVTGs of India and Assam or Northeast ei gutekhini apnalokor karone khub important census 2011 or India aru Assam ei dutar apnaloke bhalke poribo lagibo next district Assamor district ji important places ase tar bhitor to bohutu question ahise thik ase now jodi ami Jainism Buddhism Vedas ei gutekhini bostu ebar sai lo Delhi Sultanate Mughals or tot ekhini related apunar jikhini architecture ase art and culture ase hekhini homoyot kunu foreign travelers e visit korisile niki hekhini homoyot amar Assamot bahirot kunu hotrue invasion korisile niki he gutekhini bostu already amar 20 to 23 paperot cover hoisile next apuni sabo Sufi movement aru bhakti movements or question ahar khub সম্ভাৱনা থাকে aru ami already dekha paisu 22 23 ahiseo Vaishnavism related question o ahe tar logot jorito literature saints সকল তেওঁলোকৰ দ্বাৰা ৰচিত drama এই গুটেখিনি বস্তু আপোনালোকে সোৱাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পলিটিৰ ক্ষেত্ৰত যদি যায় বিশেষকৈ মডাৰ্ন ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী তাতে আপোনালোকে মন কৰিব যে আমাৰ যি সকল গভৰ্ণৰ জেনেৰেলছ আছিল বা ভাইসৰয়ছ আছিল সেইখিনি টাইমৰ আৰু তেওঁলোকৰ দিনত হোৱা ইম্পৰ্টেন্ট যোনবিলাক ইভেন্টছ বা ৰেবেলিয়নে হওক বা সেইখিনি সময়ত কিবা যদি আপৰাইজিং হৈছিল ইণ্ডিয়াত হওক অসমত হওক বা কিছু সকল লোকে কি কৰিছিল আমাৰ ভাৰতৰ বাহিৰৰ পৰাও আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ফ্ৰীডম মুভমেন্টক সাপোৰ্ট কৰিছিল কেনেকৈ কৰিছিল কি অৰ্গানাইজেচন এস্টাবলিশ হৈছিল তাৰ ওপৰতে বেসিক্যালি কোৱেশ্চন বিলাক আহা দেখা যায় ঠিক আছে অসমত থকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি হক বা স্টেট ইউনিভার্সিটি হক এই স্টেট ইউনিভার্সিটি বিলাক কোন ডিস্ট্ৰিক্টত আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনো আমি আহা দেখা পাইছো নেক্সট ইন্টাৰনেল সিকিউৰিটি লৈ পেলাই ইণ্ডিয়া আৰু অসমত কি আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ পদক্ষেপ আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ সিচুৱেচন চলি আছে ইণ্ডিয়া নৰ্থ ইষ্ট আৰু আসামত বিশেষকৈ
ইনসাৰ্জেন্স গ্ৰুপৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ৰিলেশ্যন হৈ আছে বা তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ বৰ্তমান কেনেকৈ পিছ টক চলি আছে এই গোটেইখিনি কথা চোৱাটো বিৰাটেই ইম্পৰ্টেণ্ট কথা নেক্সট আপুনি চাব পাৰে যে প্ৰত্যেক বছৰে এই বস্তুটো ফলো কৰিছে কি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিভাৰৰ ৰিভাৰ বেংকত থকা কিছু ইম্পৰ্টেণ্ট প্লেচেছ নেক্সট ৰিভাৰ বেংকত থকা হয়তো কেতিয়াবা ইম্পৰ্টেণ্ট টেম্পলছ আৰু কি আহিব পাৰে আৰু কি আহা দেখা গৈছে যেনেকৈ আপোনাৰ ৰামছাৰ চাইট হওক ঠিক আছে অসমৰ নৰ্থ ইষ্টৰ এই গোটেই টপিকখিনি 2022-23 কভাৰ হৈছে নেক্সট বায়োডাইভাৰ্চিটি প্ৰট'কল ঠিক আছে ইম্পৰ্টেণ্ট বায়োডাইভাৰ্চিটি প্ৰট'কল হওক কনভেনশ্যন হওক ইম্পৰ্টেণ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনভেনশ্যন হওক ইম্পৰ্টেণ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডিক্লেৰেশ্যন হওক পাব্লিক হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটিৰ ক্ষেত্ৰত ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত ফুড ছিকিউৰিটিৰ ওপৰত কুৱেশ্যন অহা দেখা গৈছে ঠিক আছে ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চনেলিটিজ ডিউৰিং ব্ৰিটিছ এৰা টাইটেল কনফাৰ্ড টু দেম অনাৰ্ছ গিভেন বাই দেম ইন ৰেছপেক্ট বাই গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া তেওঁলোকে কি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিছিলে এই পইণ্টটো অহা দেখা গৈছে আমি যেতিয়া ডিটেইলত ডিছকাছ কৰিম আপোনালোকে কুৱেশ্যনবিলাক চাই পেলাই গম পাব কি এই টপিকছখিনি কেনেকৈ ৰিলেটেড হৈ আছে তেনেকৈ অসম বা ভাৰতৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ আৰ্কিটেকচাৰ এই গোটেই বস্তুখিনি আপোনালোকে চাব লাগিব আপোনালোকে দেখিব যে 2022 আৰু 23 কেনেকৈ কভাৰ হৈছে তেনেকৈ জিএছটি আৰু ফিস্কেল ফেডাৰেলিজমৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিছিলে জিএছটি বা জিএছটি কাউন্সিলৰ ওপৰতো অহা দেখা গৈছে ঠিক আছে ডেভেলপমেণ্টেল স্কিম অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু ইণ্ডিয়াত last year in APSC CC 2023 in APSC CC 2023 many questions were come from developmental schemes ঠিক আছে basic science ত আপুনি চাব particularly weight mass এইকেইটাৰ ওপৰত ফোকাস কৰি পেলাই কুৱেশ্যন আহিছে ওকে পাৰ্লিয়ামেন্ট আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব পাৰ্লিয়ামেন্টৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিছে লোকসভা ৰাজ্যসভা বা তাৰ কি মোশনছ আছে এইখিনিৰ ওপৰত কুৱেশ্যন অহা দেখা গৈছে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস ডিপিএসপি আৰু ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ তাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন অহা দেখা গৈছে তেনেকৈ ধৰণে আমাৰ অসমৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কিং সকল তেওঁলোকৰ ডিনেষ্টিটো কেনেকুৱা আছিলে তেওঁলোকে ট্ৰিটি বা পেক্স কি কৰিছিলে সেই সময়ত উইথ ব্ৰিটিছ ৰাজ ঠিক আছে আৰু মাইথলজিকেল পিৰিয়ডত অসমৰ কোন সকল ৰজা আছিলে তেওঁলোকৰ কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত সেই বস্তুখিনি আপোনালোকে আহাটো দেখা পাব তেনেকৈ ধৰণে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এটা টপিক আছে পলিটিড ৰিটস ওকে সো ৰিটসৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন আহিলে বিশেষকৈ সুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰু হাই কোৰ্টৰ যোনটো কম্পেৰেটিভ এনালাইচিছ আছিলে ৰিটসত সেইটোৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিলে এইবাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে এইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি সেইখিনিও আমি চাম ঠিক আছে আৰু আদাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ এক্সপেক্টেড ইন APSC CC 2024 এইখিনি মই লাষ্টত লৈ আহিছোঁ সেই টপিক কেইটাও আপোনালোকে এবাৰ চাই দিব ঠিক আছে তো ফাৰ্ষ্টতে আমি গুচি যাম ৰিলিফ এণ্ড ৰেস্কিউ অপাৰেশ্যন বাই India and the countries who have faced natural disaster or other disasters এতিয়া আপোনালোকে যদি চাব 2022 ত এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন যদি আপোনালোকে চাই তেতিয়াহলে কি আহিছিল কি সিৰিয়া আৰু টাৰ্কি যেটো আৰ্থকুৱেক আছিল তাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া যেটো সাৰ্চ এণ্ড ৰেস্কিউ অপাৰেশ্যন পঠাইছিল তাৰ নামটো কি এটো আহিছিল তেনেকৈ আপুনি যদি 2023 চাই তেতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়ান সিটিজেন সকল ইজৰাইল হামাৰ্ছৰ যেটো টেনশন চলি আছিল ইভাকুৱেশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়াই যেটো মিশন চলাইছিল হেতুৰ নাম কি বুলি তো হেতুৰ ওপৰত বেছ কৰি যদি আপুনি গেছ কৰে তেতিয়াহলে আপুনি গম পাব কি ৰিসেন্টলি কি হৈছিল আমাৰ আৰ্থকুৱেক হৈছিল ৰাইট তো আৰ্থকুৱেক যেটো আমাৰ হৈছিল মিয়ানমাৰ এজ ওয়েল এজ থাইল্যান্ড তাৰ কাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়াই যেটো মিশন পঠাইছে বা যেটো মিশনৰ নাম দিছে সেই মিশনটোৰ নামটো আপোনাৰ আহিব পাৰে অপাৰেশ্যন ব্ৰহ্মা আৰু তাৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান কুৱেশ্যনো আপোনালোকৰ আহিব পাৰে যেনেকৈ আমাৰ ইণ্ডিয়াই যেটো ৰিলিফ অপাৰেশ্যন বা ৰেস্কিউ অপাৰেশ্যন কৰিছে তাতে আমাৰ যেটো আমাৰ নেভেল ফোৰ্সৰ হক বা আমাৰ এয়াৰ ফোৰ্সৰ হক কি আমি কেনে ধৰণে ফাংচন কৰিছো বা কি আমাৰ নেভেল শিপ ইউজ কৰিছো বা কি হেলিকপ্টাৰছ ইউজ কৰিছো এই গোটেইখিনি বস্তু মই একাৰণে ইয়াতে দি দিছো আৰু আপোনালোকেও এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেটেড টপিক পঢ়াটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঠিক আছে আৰু কিছুমান টাৰ্মছ কিছুমান ৰিমাৰ্কস এখিনি সময়ত যেতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে দিয়ে বা ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টৰ হায়াৰ অফিচিয়েলে দিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ অপাৰেশ্যনত সেই ৰিমাৰ্কস বিলাক আপোনালোকে মন কৰিব যেনেকৈ ইণ্ডিয়াৰ পলিচি কি হয় এই ক্ষেত্ৰত ফাৰ্ষ্ট ৰেছপন্ডাৰ হয় ওকে বসুদেৱা কুটুম্বকম এইখিনি বস্তু আমাৰ কৈছে সো এই গোটেই টাৰ্ম বিলাক আপোনালোকে মনত ৰখাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় এই বছৰৰ expected question in APSC 2024 okay additional question যদি আপোনালোকে এই টপিকৰ পৰা চাব খোজে যেহেতু ইণ্ডিয়া আপোনাৰ মিয়ানমাৰ আৰু ইণ্ডিয়ান থাইল্যান্ডৰ কথা আহিছে তেওঁলোকৰ জয়েন্ট যিখিনি মিলিটাৰী এক্সাৰসাইজ আছে সেইখিনি ওপৰতো আপোনালোকে চোৱাটো আপোনালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে
নেক্সট আপুনি যদি চাই related to the tribes of Assam APSC 2022 আৰু 23 CC কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিছিলে যদি ইয়াতে চাই আপোনালোকে বড়ো সকলৰ কথা ডিমাছা সকলৰ কথা মিচিং সকলৰ কথা ঠিক আছে তিৱা সকলৰ কথা বা তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিশনাল ফেষ্টিভেল এইখিনি ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি কোৱেশ্চন আহিছিলে 2023 আপুনি যদি চাই আপোনাৰ ফোক ডান্স ফৰ্ম বিলাক match the following কৰি পেলাই আহিছিলে সো কি গম পালে আমাৰ অসমৰ যিখিনি ট্ৰাইবস আছে ইন্ডিজিনিয়াস তেওঁলোকৰ বেসিছত কোৱেশ্চন আহাটো 2022 টো দেখা যায় 23 টো দেখা যায় গতিকে খুব এক্সপেক্টেডলি 2024 টো এই ট্ৰাইবস সকলৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ ফোক ডান্সৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ কাস্টমছৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ এটায়াৰৰ কথা এই গুটেখিনি আহিব পাৰে ঠিক আছে সো ৰিসেন্টলি আপোনালোকে হয়তো জানে খুব ইম্পৰ্টেন্ট নিউজত আছিল আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী কি কৰিছিলে অসমৰ সোণোৱাল কছাৰী সকলৰ উলাহৰ যেটো উৎসৱ আছে ক্ৰিং ক্ৰিং বাখু পূজা তাতে আপোনাৰ বাইথ পূজাত কি কৰিছিলে তেওঁ টুইটাৰত বা এক্সত আজিকালি এক্স বুলি কয় তাতে তেখেতসকলে তেওঁ শুভকামনা যাচিছিলে ঠিক আছে গতিকে এইবাৰ খুনৱাল কছাৰী সকলক লৈ পেলাই কিছু কোৱেশ্চন আহিব পাৰে তেওঁলোকৰ উৎসৱৰ কথা আহিব পাৰে ঠিক আছে সো এই যোনটো ক্ৰিং ক্ৰিং বাইথ পূজা আছে তাৰ মিনিংটো কি হয় ঠিক আছে সিগনিফিকেন্স কি হয় সেই কথাখিনি আহিব পাৰে গতিকে 2024 ৰ কাৰণে এই গুটেখিনি ৰিলেটেড ইনফৰমেশন খুব ইম্পৰ্টেন্ট তেওঁলোকৰ ফোক ডান্সেস কি হয় ওকে সো আমি কি মনত ৰাখিব লাগিব কি এইবাৰৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে যিখিনি ট্ৰাইবস আছে অসমৰ তেওঁলোকৰ আৰ্ট কালচাৰ লিটাৰেচাৰ ডান্স ফৰ্মস এটায়াৰ্স খুব ইম্পৰ্টেন্ট এটো আমি পিছতো আহিম বাৰু পপুলেশন পার্সেন্টেজ বা পপুলেশন এজ পার সেন্সাস 2011 হ'ব লাগিছিল এটো ওকে 2011 কি আছিল হেতু আমি চাব লাগিব ওকে আৰু কারেন্ট এফেয়ার্স রিলেটেড জেনেকে মই এটো আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক্সৰ যোগেদি যি শুভকামনা আছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কারেন্ট এফেয়ার্সত কোনো টাইপ ইনভলভ হৈ পেলা তেনেকুৱা ধৰণৰ কারেন্ট এফেয়ার্স চলি আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন বিলাক আমি চাব লাগিব ইয়াৰ বাহিৰেও ৰিসেন্টলি কি হৈ গল জুমৰ বিনন্দিনী হৈ গল সো টি ট্ৰাইব কমিউনিটি ওপৰত এবাৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে তেওঁলোকৰ ফেষ্টিভেল তেওঁলোকৰ ইনস্ট্ৰুমেন্টস যিখিনি তেওঁলোকৰ পূজা হয় যেনেকে টুসু পূজা হয় সো এবাৰ আপোনাৰ ফেষ্টিভেলস বা পূজাও মেটচ দা ফলোইং তেনেকে কোৱেশ্চনস বিলাক আহিব পাৰে সো থিম কেনেকুৱা সেন্সাসত এটো 2011 ওকে থিমস বা সেন্সাসত তেওঁলোকৰ পপুলেশন পার্সেন্টেজ কিমান আছিল ওকে তেওঁলোকৰ এডুকেশনৰ হাৰ কিমান আছিল বা লিটাৰেসি ৰেট কেনেকুৱা আছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন খিনি এক্সপেক্টেড হয় ওকে নেক্সট আপুনি যদি চাই ট্ৰাইবস অফ নৰ্থ ইষ্ট বা ট্ৰাইবস অফ বা পিভিটিজি অফ নৰ্থ ইষ্ট এণ্ড ইণ্ডিয়া এখিনি ওপৰতো কোৱেশ্চন আহিছে কেনেকৈ আহিছে আপুনি যদি 22 ত চাই তেতিয়াহলে আপুনি চাব আউট ট্ৰাইবৰ কথা আহিছে দেন ৰিয়াং সকলৰ কথা আহিছে নৰ্থ ইষ্টৰ ট্ৰাইবসৰ কথা আহিছে ইন 2022 ত আৰু 2023 ত আহিছে আপোনাৰ পাৰ্টিকুলাৰলি ভালনাৰেবল ট্ৰাইবেল গ্ৰুপছৰ কথা আহিছে মেটচ দা ফলোইং আহিছে সো ইয়াৰ পৰা আপুনি কি গম পালে যে আমাৰ কেৱল অসমৰে ট্ৰাইব সকল নহয় নৰ্থ ইষ্ট আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াত যি ইম্পৰ্টেন্ট ট্ৰাইবস ইন নিউজ আছে প্লাস যিখিনি আমাৰ পাৰ্টিকুলাৰলি ভালনাৰেবল ট্ৰাইবেল গ্ৰুপছ আছে তেওঁলোকৰ ওপৰতো আমি অলপমান পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে সো এনেকে কোৱেশ্চন পেপাৰ বিলাক আপোনালোকে লিংক কৰিব যদি জানিছে দেন ওয়েল এণ্ড গুড ওকে সো টাইপস অফ কোৱেশ্চন এবাৰ কেনেকৈ আহিব পাৰে স্পেশালি আপুনি যদি চাই কেইটামান টাইপ খুব নিউজত আছিল যেনেকে চলিগা ট্ৰাইবৰ কথা নিউজত আছিল তেনেকে আপুনি পাৰ্ডি কমিউনিটি কথা নিউজত থকা হয়তো আপোনালোকে পঢ়িছে কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সত দেন আপোনাৰ ইৰুলা ট্ৰাইবৰ কথা এবাৰ নিউজত আছিল সো এইবিলাক ট্ৰাইব নিউজত আছে এই সকল ট্ৰাইব নিউজত আছে গতিকে এই ট্ৰাইব সকলৰ কথা এবাৰ আহিব লাগে সো যিখিনি নৰ্থ ইষ্ট বা ইণ্ডিয়াৰ ট্ৰাইবস আছে বা পিভিটিজি আছে সেই সকলৰ ৰিলেটেড টু দা তেওঁলোকৰ লোকেশন কেনেকুৱা কোট আছে তেওঁলোক আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ লিটাৰেচাৰ কেনেকুৱা হ'ব সেইখিনি আপোনালোকে চাব লাগিব তেওঁলোকে কেনেকৈ জীৱন যাপন কৰে হোৱাট আৰ দা মোডস অফ লাইভলিহুড তেওঁলোকৰ কাস্টমছ কেনেকুৱা আছে আৰু তেওঁলোকৰ ৰিলেটেড কিবা যদি ইম্পৰ্টেন্ট কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ মেটাৰ আছে সেইখিনি আপোনালোকে চাব লাগিব তেনে ধৰণে যোনখিনি পাৰ্টিকুলাৰলি ভালনাৰেবল ট্ৰাইবেল গ্ৰুপছ আছে তেখেতসকলৰ লোকেশনস ইণ্ডিয়াত কোট আছে তেওঁলোকৰ পপুলেশন টু কনসেন্ট্ৰেশন কোট মানে কোট আছে এনেকেও আহিব পাৰে কি পিভিটিজি সকলৰ কনসেন্ট্ৰেশন অফ পপুলেশন বা পার্সেন্টেজ অফ পপুলেশন আপুনি ডিসেন্ডিং ওয়াইজ বা বেছিৰ পৰা কমলৈকে এই স্টেট কেখনক বুজাই দিয়ক তেতিয়া আপুনি এই গুটেখিনি বস্তু চাব লাগিব আৰু আপোনালোকে জানে পিএম জন্মন স্কিম আছে তেওঁলোকৰ লগত জড়িত তেনেকে ধৰণৰ আমাৰ জনজাতীয় গৌৰৱ দিৱস কিয় সেলিব্ৰেট কৰা হয় কাৰ সন্মানত সেলিব্ৰেট কৰা হয় এইবিলাক নিউজত থকা বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট সো এইখিনি বস্তু আপোনালোকে এবাৰ ৰিভাইজ কৰি যোৱাটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট ওকে নেক্সট আমি গুছি যাম আৰু কেইটামান টপিক নিউজত আছিল ট্ৰাইবছৰ ওপৰত ইণ্ডিয়াৰ
ইণ্ডিয়ান টুডে ওকে নো সৰি টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া তাত এটা আৰ্টিকেল আহিছিলে কি ফ্ৰম দ্য আইচলেটেড সোৰ্স অফ আন্দামান আইলেণ্ড এই সকল ট্ৰাইব কি আছে they were verge of extinction বুলি আহিছিলে ওকে আঠটা ট্ৰাইবৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলে সো এই ট্ৰাইব কেটাৰ কথা অলপ অলপ এবাৰ আপোনালোকে জানিলো এটা আপোনালোকৰ দায়িত্ব প্লাস এই যি সকল আন্দামান আইলেণ্ডৰ ট্ৰাইব আছে তেওঁলোকক কি ভাগত বিভক্ত কৰা যায় হেতু ওপৰটো এবাৰ চাব লাগিব নেগ্ৰিটো আৰু মংগলয়েড আৰু নেগ্ৰিটোত কোন সকল ট্ৰাইব অন্তৰ্ভুক্ত হয় বা মংগলয়েডত কোন সকল ট্ৰাইব অন্তৰ্ভুক্ত হয় সেইখিনি কথা আপোনালোকে এবাৰ চাই যাব ঠিক আছে নেক্সট আপুনি যদি চাই খুব ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰত্যেক বছৰে আহে আৰু এই বছৰ আহাও অলমোস্ট 100% সিওৰ কাৰণ আপোনাৰ সেন্সাস 2011 ক আমি এভয়েড কৰিব নোৱাৰো কেতিয়াও ইন্ডিয়া আসাম কাষ্ট লৈ পেলাই বা ট্ৰাইবছ লৈ পেলাই সেন্সাসত যিখিনি ডাটা আছে 2011 ত সেইখিনি আমি ভালদৰে চাব লাগিব ঠিক আছে সো ইন্ডিয়া ৰিলেটেড ইন্ডিয়া সেন্সাস 2011 লৈ পেলাই কোৱেশ্চন আহিছিলে 2022 ত যত পপুলেশন সেক্স ৰেশিও কিছুমান আপোনাৰ কেৰালাৰ বিচাৰা গৈছিলে ঠিক আছে লাইফ এক্সপেক্টেন্সি অফ ফিমেল পপুলেশন ইন কেৰালা ইজ হায়াৰ দেন মেল পপুলেশন তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহা গৈছিলে নেশনাল পাৰ্সপেক্টিভত সেন্সাস 2011 আপুনি যদি 2022 ত আৰু কোৱেশ্চন চাই আপুনি দেখা পাব কি ফলোইং ষ্টেট বিলাকক ডিসেন্ডিং অৰ্ডাৰত সেক্স ৰেশিও চাব দিছিলে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটত ঠিক আছে সো ইন্ডিয়ান পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা ইম্পৰ্টেন্ট 2011 সেন্সাস নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটৰ কাৰণেও ইম্পৰ্টেন্ট সো 2022 ত এটা কোৱেশ্চন অলৰেডি আহিছে দুই নম্বৰ কোৱেশ্চন দুটা কোৱেশ্চন আহিছে আৰু কি আহিছে আমি চাম 2023 ত চাব সেন্সাস 2011 ৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন ট্ৰাইব সকলৰ আৰু আসামিজৰ যেটো আপোনাৰ পপুলেশন আছে ডিসেন্ডিং অৰ্ডাৰত খজাব দিছে তেনেকে 2011 সেন্সাস সিডিল কাষ্ট সকলৰ যোনটো আমাৰ ইয়াত পজিশন আছে বা তেওঁলোকৰ কিমান সাব কাষ্ট আছে কোন ডিস্ট্ৰিক্টত সকলোতকে বেছি সেই গুটেই কথাখিনি কি আছে 2023 ত বুজাব কাৰণে বা ম্যাচ কৰিব কাৰণে নট ম্যাচ বাছি উলাব কাৰণে আছে সিলেক্ট দা কাৰেক্ট স্টেটমেন্টস ঠিক আছে সো আপুনি গম পালে কি এপিএসসি সিসি টু দুটা কোৱেশ্চন চাহিতে এনেকুৱা ৰিলেটেড এপিএসসি সিসি 2023 টু দুটা কোৱেশ্চনস তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেটেড আহিছে সেন্সাস 2011 সো আপোনালোকে ইউ ক্যানট স্কিপ দিস টপিক ওকে নাও expected question আমি কেনেকুৱা কৰিব আমি পাব পাৰো 2024 ত সো আপোনালোকে যদি সেন্সাস ইন্ডিয়া লে যায় তেতিয়ালে আপোনালোকে গম পাব কি এভাৰেজ হাউসহোল্ড সাইজ কিমান হাইয়েস্ট যোনটো লাৰ্জেষ্ট স্পোকেন ল্যাঙ্গুৱেজ আমাৰ ইন্ডিয়াত কোনটো হয় আমাৰ ৰিলিজনৰ পাৰ্সেন্টেজ হাইয়েস্ট টু লোৱেষ্ট কি হয় আৰবান পপুলেশন আমাৰ কিমান আছে আমাৰ যোনটো মিডিয়ান এজ আছে আমাৰ ইন্ডিয়াৰ হেতু সেন্সাসত কিমান বুলি ওলাইছিলে ঠিক আছে এখিনি কথা আপোনালোকে চোৱাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ তেনেকে ধৰণে এডিশনাল কোৱেশ্চন আপোনালোকে কি চাব পাৰে 2011 সেন্সাস ইন্ডিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে এখিনি চাব লাগে পপুলেশন কিমান আছিল পার্সেন্টেজ পপুলেশন কিমান হয় ঠিক আছে রুৰালৰ পপুলেশন কিমান হয় আৰু পার্সেন্টেজ রুৰালৰ পপুলেশন কিমান হয় তেনেকে আৰবানৰ ক্ষেত্ৰটো চাব পাৰে ডেন্সিটি চাব পাৰে ঠিক আছে চাইল্ড পপুলেশন বা পার্সেন্টেজ চাইল্ড পপুলেশন লিটাৰেসি বা পার্সেন্টেজ লিটাৰেসি কিমান আছিল সেক্স ৰেশিওৰ কথা চাব পাৰে শিডিউল কাষ্ট পার্সেন্টেজ শিডিউল ট্ৰাইব পার্সেন্টেজ এটো ন্যাশনাল পার্সপেক্টিভত আৰু ল্যাঙ্গুৱেজ পার্সেন্টেজ এই গুটেইখিনি ডাটাৰ লগত সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট কম্পাৰেটিভ এনালাইসিস যদি আপুনি কৰে তাৰ হাইয়েস্ট লোৱেষ্ট ফৰ ষ্টেটস নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ আসাম এই ডাটা কেটা আপোনালোকে চাই ল'ব লাগিব ঠিক আছে তেনেকে ধৰণৰে অসমৰ সেন্সাসৰ ওপৰত যদি বেস কৰি কোৱেশ্চন আহে তেতিয়া হলে আপোনালোকে সিডিউল কাষ্ট সকলৰ হাইয়েস্ট লোৱেষ্ট এসেন্ডিং অৰ্ডাৰ ডিসেন্ডিং অৰ্ডাৰ পপুলেশন বা পার্সেন্টেজ পপুলেশন হেখিনি চাব লাগিব তেওঁলোকৰ লিটাৰেসি ডাটা চাব লাগিব মেল সকল বা ফিমেল সকলৰ লিটাৰেসি ৰেট কোনটো ঠিক আছে আৰু এই গুটেই বস্তুবিলাক কম্পাৰিজন কৰিব উইথ আসামস এভাৰেজ অসমৰ এভাৰেজ লিটাৰেসি ৰেটৰ লগত তেওঁলোকৰ লিটাৰেসি ৰেটৰ কিমান পার্সেন্টৰ ডিফাৰেন্স হেতু চাব প্লাস ইন্ডিয়াৰ লিটাৰেসি ৰেটৰ লগত তেখেতসকলৰ লিটাৰেসি ৰেটৰ কিমান পার্সেন্টৰ ডিফাৰেন্স সেই বস্তুটো আপোনালোকে ক্যালকুলেট কৰি উলাই থৈব তাৰ পিছত আমাৰ যেটো ডাইৰেক্টৰ অফ ওয়েলফেয়াৰ অফ এসিস অফ আসাম আছে তেওঁলোকৰ আন্ডাৰত কি স্কিমস আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে সেইখিনি আপোনালোকে এবাৰ চাব লাগিব সিমিলাৰলি আমাৰ সিডিউল ট্ৰাইব পপুলেশনৰ কাৰণে শিডিউল কাষ্ট পপুলেশনৰ নিচিনাকে তেওঁলোকৰ ডিস্ট্ৰিক্ট ওয়াইজ ট্ৰাইব ওয়াইজ পপুলেশন খিনি চাব অলৰেডি মই এখন ইয়াতে দি দিছো আপোনালোকে হয়তো পঢ়িছে প্লাস তেওঁলোকৰ percentage of ST population in our state ekhini sabo lagibo literacy data male female aru teolukor percentage literacy in comparison to ohomor percentage literacy tar logot compare koribo lagibo India's percentage of literacy rate logot compare koribo aru various scheme
ট্ৰাইবেল ওয়েলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেন্টে যিখিনি স্কিম উলিয়াইছে বা মিনিষ্ট্ৰি অফ ট্ৰাইবেল ওয়েলফেয়াৰৰ যিখিনি স্কিমছ আছে সেই স্কিমছখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকে ভালকে এবাৰ ফোকাস কৰিব যাৰ দ্বাৰা অসম বেনিফিট হৈছে আৰু এটা কথা ইয়াৰ লগতে মোৰ মনত পৰিছে কাৰণে মই কৈ থৈ দিও যদিও এই টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেড নহয় প্লিজ PM ডিভাইন স্কিমটো ভালকে চাব PM ডিভাইন স্কিম ওকে সো প্লিজ নোট কৰিব ভালকে আপোনালোকে এই স্কিমছখিনি চাই লব দেন important places related to the Assam এখিনি আপোনালোকে চাব 2022 ত আপোনালোকে যদি চাই কিছুমান প্লেসেছৰ লগত ডিস্ট্ৰিক্ট বিলাক ম্যাচ কৰিব কাৰণে আহিছিলে similarly in 2023 also randomly কিছু সকল প্লেস যিবিলাক জেনাৰেলি নিউজত থাকে বা কেতিয়াবা আমি জানিব লাগে সেই সকল আপোনালোকৰ ম্যাচ দা ফলোইং আহিছিল এতিয়া এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা হল কি number of questions 2022 ত important places বা places with districts of Assam যিমান ম্যাচ কৰিব দিছিলে 2023 ত এই নাম্বাৰস টু বাঢ়ি গল only এটা কোৱেশ্চনে নহয় আৰু কোৱেশ্চনছ আহিছে 2023 ত আপুনি চাব আৰ্কিওলজিক্যাল সাইটে হক ইম্পৰ্টেন্ট জিওলজিক্যাল সাইটে হক বা কোনো ধৰণৰ ৰিলিজিয়াছ ইম্পৰ্টেন্স অফ প্লেসেসে হক এই প্লেসখিনি কোন ডিস্ট্ৰিক্টত আছে তাৰ ওপৰত কোৱেশ্চনছ আহিছে আৰু কি কোৱেশ্চনছ আহিছে আকৌ আহিছে চাওক কিছু প্লেসেস প্ৰবাবলি কিছুমান সাব ডিভিজনো হ'ব পাৰে ডিস্ট্ৰিক্টৰ লগত ম্যাচ কৰিব কাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ বিলাক আমি চাব লাগিব গতিকে 2022 ত আপুনি যদি দেখা পায় অসমৰ প্লেসেছৰ লগত জিলা ম্যাচ কৰিব কাৰণে এটা কোৱেশ্চনছ আহিছিলে 23 APSC 23 তিনটা কোৱেশ্চনছ আহিলে তো ইয়াৰ পৰা কি গম পোৱা যায় কি প্লেসেছ আৰু ম্যাচ দা ফলোইং মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনৰ আহাৰ প্ৰবাবিলিটিটো বেছি হ'ব পাৰে ঠিক আছে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন এক্সপেক্টেড হ'ব পাৰে এবাৰ মই এক্সাম্পল হিচাপে দি দিছো ডিস্ট্ৰিক্টত থকা যিমানখিনি ইম্পৰ্টেন্ট আপোনাৰ সাইটস আছে হিষ্টৰিক্যাল ইম্পৰ্টেন্সে হওক ঠিক আছে বা ৰিলিজিয়াছ ইম্পৰ্টেন্সে হওক মাইথোলজিক্যাল ইম্পৰ্টেন্সে হওক সোশিয়াল ইম্পৰ্টেন্স ইকোনমিক্যাল ইম্পৰ্টেন্স পলিটিক্যাল ইম্পৰ্টেন্স আৰ্কিটেকচাৰাল ইম্পৰ্টেন্স বা ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা কোন কো ডিস্ট্ৰিক্ট নতুনকে ফৰ্ম হৈ গৈছে সাব ডিভিজন অসমত কিমানটা আছে কোন ডিস্ট্ৰিক্টৰ সাব ডিভিজন কি হয় important tourism place অসমত কি আছে ৰিসেন্টলি যোনবিলাক নিউজত আছে কারেন্ট এফেয়ার্সত হেকেটা ওপৰটো চাব পাৰে ঠিক আছে সো মই ইয়াতে কামৰূপ ডিস্ট্ৰিক্ট আৰু সুনিতপুৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ ইম্পৰ্টেন্ট যোনখিনি আপোনাৰ ইম্পৰ্টেন্ট সাইটস আছে হেখিনি মই অলৰেডি দি দিছো আপোনালোকে গুটেখিনি বস্তু তেনেকুৱা ধৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি লব ডিস্ট্ৰিক্ট ওয়াইজ ওকে নেক্সট আমি যদি চাবলৈ যাওঁ ৰিলেটেড টু দা ইন্টাৰনেল সিকিউৰিটি অফ ইন্ডিয়া বা আসাম ইয়াতে আপোনালোকে তিনি টাইপৰ কোৱেশ্চন পাব পাৰে APSC 2022 ত আহিছিলে ন্যাশনাল সিকিউৰিটি লগত জড়িত কিছুমান এক্টৰ কথা 2023 ত আহিলে কি আমাৰ গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আৰু গভৰ্নমেন্ট অফ আসামে যেটো ইউনাইটেড লিবাৰেশন ফ্ৰন্ট অফ আসামৰ লগত একৰ্ডৰ মতে সাইন কৰি পেলাই কি ধৰণৰ ফেসিলিটি আমাৰ অসমক দিব বা বিভিন্ন স্থানত স্থাপন কৰিব এই তাৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিলে গতিকে আপোনালোকে যদি এখিনিৰ পৰা এনালাইসিস কৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকে এই বছৰৰ খুব ইম্পৰ্টেন্ট নিউজত থকা কথা হল ৰিসেন্টলি আপসফা কিহৰ কাৰণে এখন ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা আপসফা উঠাই দিছে আৰু বাকি তিনিখন ডিস্ট্ৰিক্টত কি কৰিছে অসমৰ সমাহৰ কাৰণে আকৌ এক্সটেনশন দিছে তো আপোনালোকে গম পায় আপসফাৰ ওপৰত এবাৰ ভালকে পঢ়িব তাৰ ফিচাৰ্স বিলাক কি হয় ঠিক আছে তিনসুকিয়া চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰত কি কৰিছে এক্সটেন্ড কৰা গৈছে ঠিক আছে ওকে তেনেকে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কি কৰা গৈছে ৰিসেন্টলি উইথড্ৰ কৰা গৈছে ঠিক আছে আপসফা অসমত ইমপ্লিমেন্টেশন কিতিয়া হৈছিলে আমাৰ ইন্ডিয়াত ইমপ্লিমেন্টেশন কিতিয়া হৈছিলে আপসফা কিমান দিন একেলগে অপাৰেশনাল হৈ থাকিব লাগে আপসফা অপাৰেশনাল হৈ থাকাৰ কাৰণে কোন মিনিষ্ট্ৰি ৰেসপন্সিবল আপসফা আপোনাৰ এক্সটেন্ড হ'ব কাৰণে কেনেকে ধৰণে প্ৰসিড কৰিব লাগে what are the procedures এই বস্তুখিনি আপোনালোকে ভালকে পঢ়িব so আপসফা its enforcement in Assam and Northeast provisions of APSFA, unlawful activities act hok, National Security Act hok, prevention of money laundering act hok, National Investigation Agency NIAR kotha ekhini security agencies er kothao pohato apnalokor upor khub গুৰুত্বপূৰ্ণ নিয়ায় হক বা আপোনাৰ নেক্সট আৰু কি পঢ়িব পাৰে CBI পঢ়িব পাৰে সো এখিনি বস্তু আপোনালোকে এবাৰ ভালকে পঢ়ি লব so when it comes to insurgency and all then আপোনালোকে definitely নিয়ায় পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে আপোনাৰ যদি ৰিভাৰ্সৰ কথা চাই বা ৰিভাৰৰ বেংকত থকা ইম্পৰ্টেন্ট প্লেসেছৰ কথা চাই 2022 ত কি আহিছিলে আপোনাৰ ৰিভাৰ
ওকে আৰু কোন ডিস্ট্ৰিক্টৰ মাজেৰে ৰিভাৰ বিলাক গৈছে বা কোন ডিস্ট্ৰিক্টক টাচ কৰিছে তাৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিছিলে আৰু কি কোৱেশ্চন আহিছিলে ট্ৰিবিউটাৰিজ অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু কোন কোন ব্ৰহ্মপুত্ৰ এণ্ড বাৰাক ওকে সো তাৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিছিলে সো আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বাৰাক তেওঁলোকৰ অৰিজিনৰ ওপৰত তেওঁলোক কোন কোন ডিস্ট্ৰিক্টৰ মাজেৰে বৈ গৈছে যোনবিলাক তেওঁলোকৰ ট্ৰিবিউটাৰি আছে সেই ট্ৰিবিউটাৰি বিলাকৰ ইম্পৰ্টেন্ট ট্ৰিবিউটাৰি বা যি কেটা ট্ৰিবিউটাৰি নিউজত আছে কোন কোন ডিস্ট্ৰিক্টক টাচ কৰিছে বা কোন কোন ডিস্ট্ৰিক্টৰ মাজেৰে বৈ গৈছে এইকেটা আপোনালোকে মনত ৰাখিব ঠিক আছে নেক্সট ওকে 2024 সাব APSC 2023 সাব তিনিটা সিমিলাৰ টাইপৰ কোৱেশ্চন আহিছে এটা যদি আপুনি চাই নৰ্থ বেংক অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ কোন কোন ডিস্ট্ৰিক্ট আছে বা কোন কোন ঠাই আছে ঠিক আছে তেনেকৈ আপুনি চাব পাৰে টেম্পল ওয়াইজ ম্যাচ কৰিব কাৰণে আছে টেম্পল ওয়াইজ ম্যাচ কৰিব কাৰণে আছে নেক্সট এটো চাব আপোনাৰ ৰামচন্দ্ৰী যোনটো টেম্পল আছে কোনখন ৰিভাৰৰ বেংকত আছে হেতু এই কোৱেশ্চন আহিছে এই কোৱেশ্চনটো মই কিহৰ কাৰণে ৰিভাৰৰ লগত ৰিলেট কৰি পেলাই দিছো বিকজ যেহেতু টেম্পল এণ্ড ৰিভাৰ বেংক মিলি গৈছে দেন একেলগে অসমৰ যিমান কেটা টেম্পল আছে সেই টেম্পল কেটা কোন কোন ডিস্ট্ৰিক্টত পৰে আৰু তাৰ যদি স্পেশাল কিবা কাস্টমছ আছে এইখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব সো একেটা হেডিংত মনত ৰাখিব related to the rivers of Assam important places near river banks plus important religious places and related districts এখিনি বস্তু মনত ৰাখিব ঠিক আছে expected question কেনেকুৱা আহিব পাৰে ধৰক এক্সাম্পল দিছো মই শুক্ৰেশ্বৰ টেম্পলৰ কথা আহিব পাৰে ঠিক আছে কোট আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰৰ সাউথ বেংকত কেনেকৈ আছে ঠিক আছে কোনে এস্টাবলিশ কৰিছিলে ওকে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আপুনি পাব পাৰে So related question যদি আপুনি চাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ এণ্ড বাৰাক ৰিভাৰ অৰিজিন কেনেকৈ হৈছিলে ডিস্ট্ৰিক্ট কাৰ মাজেৰে বৈ গৈছে তেওঁলোকৰ লেফট বেংক ৰাইট বেংকৰ ট্ৰিবিউটাৰিজ ডিস্ট্ৰিক্ট তেওঁলোকৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স কি ৰাইট বেংকৰ ৰিভাৰ বিলাকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স লেফট বেংকৰ ৰিভাৰ বিলাকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স বা ট্ৰিবিউটাৰিজ বিলাকৰ কেনেকুৱা ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স ইম্পৰ্টেন্ট প্লেसेस ইনষ্টিটিউশনছ ইন দা ৰিভাৰ বেংকছ অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাৰাক ৰিভাৰ্স এণ্ড देयर ট্ৰিবিউটাৰিজ কি চাব লাগিব আৰু কি চাব পাৰো আমি important temples of Assam তেওঁলোকৰ বিল্ডাৰ্স কোনে কোনে বনাইছিলে ডিস্ট্ৰিক্ট দে আৰ সিচুয়েটেড কোন কোন হিলত আছে এটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট দে হিলত আছে ওকে এনি ইউনিক কাস্টমছ ফেষ্টিভেল ৰিলেটেড টু देम ঠিক আছে আৰু এনি কারেন্ট এফেয়ার্স ৰিলেটেড কোৱেশ্চন যত টেম্পল জড়িত হৈ আছে আৰু তেওঁলোকৰ আৰ্কিটেকচাৰৰ ওপৰত কি ষ্টাইল অফ আৰ্কিটেকচাৰ তেওঁলোকে ফলো কৰে তাৰ ওপৰত আপোনালোকে ভালকে চাই লব ওকে নেক্সট related to the wetlands Ramsar site Bills lake ইয়াৰ কথাও আহিছে 2022 যদি আপুনি চাই লেক match the following কৰিব দিছে with states ঠিক আছে ইন্ডিয়া হক নৰ্থ ইষ্ট হক বা আসাম হক স্পেশালি নৰ্থ ইষ্ট এণ্ড আসাম তাৰ যোনবিলাক wetland আৰু বিল আছে লাৰ্জেষ্ট বিল কোনখন সকলোতকৈ সৰু বিল কোনখন কোন ডিস্ট্ৰিক্টত পৰে কোন ষ্টেটত পৰে আসাম এণ্ড নৰ্থ ইষ্টৰ কথা ভালকে চাব আৰু ইণ্ডিয়ান পাৰ্সপেক্টিভৰ কাৰণে যদি কোনবা বিল বা কোনবা ৰিভাৰ বা কোনবা ওয়েটল্যান্ড খুব ইম্পৰ্টেন্ট নিউজত আছে ওকে সেইখিনি বস্তু আপোনালোকে লগতে চাব লাগে ঠিক আছে তেনেকে ধৰণে 2023 যদি আপুনি চাই 2023 যদি আপুনি চাই বিল দিয়া গৈছে উৰপত বিলৰ কথা হক সন বিল হক Tamranga bill hok bill aru district wise match koribo disile so similarly apni wetland lake bill river match the following with following districts enuka dhoroner question watu expect koribo pare next question 2024 ot kenuka dhoroner question apnaloke expect koribo pare khub important eta announcement hoisile ki 129 bill rejuvenation or karone ba revitalization or karone amar Assam sarkare sidhanto loisile 190 খন বিল ইনিশিয়ালি আইডেন্টিফাই কৰিছিল 129 ত ৰিজুভেনেশনৰ কাম আৰম্ভ হ'ব ঠিক আছে সো ফান্ডিং কোনে কোনে কৰিছে কোন কোন এজেন্সি ইনভলভ এই গুটেখিনি আপোনালোকে চাব লাগিব আৰু এই ৰিজুভেনেশন কৰোতে বা ৰিভাইটালাইজেশন কৰোতে কি কি স্ট্ৰেটেজি ব্যৱহাৰ কৰা গৈছে কিয় ব্যৱহাৰ কৰা গৈছে সেই গুটেখিনি কথা আপোনালোকে জানাটো খুবেই প্ৰয়োজন ঠিক আছে Next, additional question আপোনালোকে যদি চাই তেতিয়ালে Ramsar sites of Assam, North East and India এবাৰ চাই লব নতুনকে যদি কিবা সাইট Ramsar সাইটত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে from Indian perspective plus Ramsar site of Assam and North East to চোৱাটো আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ
ঠিক আছে ইম্পৰ্টেন্ট গভৰ্নমেন্ট ডিসিশনস ৰিগাৰ্ডিং বা এফেক্টিং ৰামছাৰ সাইটস অফ আসাম অৰ নৰ্থ ইষ্ট এটু চাব আপোনালোকে ইন্টাৰনেশনাল কনজাৰভেশন ফৰ প্ৰিজাৰ্ভেশন অফ ওয়েটল্যান্ডস ৰামছাৰ সাইটস এটসেট্ৰা এখিনি বস্তু আপোনালোকে চাব লাগিব আৰু কি চাব পাৰে ডিস্ট্ৰিক্ট ওয়াইজ আমাৰ বিলস বা ওয়েটল্যান্ডস কি আছে তাৰ সাইজ ওয়াইজও কেতিয়াবা আহিব পাৰে কি কোনখন বিল সকলোতকে ডাঙৰ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলে খজুৱা বা ডাঙৰৰ পৰা সৰুলে তোমালোকে খজুৱা সো এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আপোনালোকে পাব পাৰে এক্সপেক্ট কৰিব ঠিক আছে নেক্সট related to the protocols conventions declaration on biodiversity conservation public health gender equality food security প্ৰত্যেক বছৰে আহে এবাৰো এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে 2022 ত আপুনি চাই সাপোজ যদি চাই আপোনালোকে গম পাব দুটা কোৱেশ্চন তেনেকুৱা ধৰণৰ আহিছিলে ডিক্লাৰেশন কিহৰ ওপৰত কি সাবজেক্টছৰ লগত ডিল কৰে তাৰ কথা আহিছিলে in 2022 again biodiversity protecting biodiversity from risks posed by genetically modified organism report এনেকুৱা ধৰণৰ protocol already আছে international তাৰ ওপৰত question আহিল 54 number question আৰু এটা এটো সেট ডি মই কৈ আছো টোটাল question চাওক আপুনি number of questions ঠিক আছে environment ecology and biodiversity মানুহে জেনাৰেলি কি কৰে এভয়েড কৰে কিন্তু ইয়াৰ পৰা questions আহে ওকে Stockholm Convention, Basel Convention, Minamata Convention, Rotterdam Convention. এই কনভেনশন বিলাক যোন বিলাক দিয়া আছে অপশনৰ পৰাই আপোনালোকে উলাই পেলাকছন এই কনভেনশন বিলাক কিহৰ লগত ডিল কৰে এক এক লাইন মনত ৰাখক কেতিয়াবা ম্যাথছ টা ফলোইং আহিলে আপোনালোকে এনে কৰিব পাৰিব দেন এই গুটেই বিলাক ইন্টাৰনেশনাল কনভেনশন বা তাৰ লগত জড়িত ইউএন বা তাৰ অৰ্গান বিলাকৰ ইউএনৰ যিবিলাক অৰ্গান আছে তেওঁলোকে কিবা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেন্ট যদি স্টেপস লয় 2023 has been declared as International Years of Millets ঠিক আছে so UN or logot jorito jibilak organ ase international organization and their reports and their conventions and their declarations ei bostu kini apnaloke poribo lagibo so similar type of question jodi apni sai 2022 to 1 2 3 4 saita question aise ঠিক আছে next APSCC 23 jodi apni sai 23 jodi apni sai COP28 er kotha aise so COP29 ki hoy okay so ki amar India's perspective or pora COP kenekwa dhoroner discussions hoisile ami kiba koisu neki notable declaration ki hol okay teneke apunar aru jodi sai greenhouse gas protocol upor question ahise so saita question 2022 ki duta question 2023 ahise so ebaru apnaloke expect koribo pare ya upor thik ase recently ki hoise khub river pollution loi pelai আলোচনা হৈ আছে সো ৰিভাৰ পলিউশনৰ লগত ৰিলেটেড কিবা আছে নেকি বা ওয়াটাৰ পলিউশনৰ লগত কিবা আছে নেকি মিনামাটা কনভেনশন আপোনালোকে পঢ়ি দিলে বা ৰিলেটেড তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা আমাৰ নেশনাল পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা কোন নদীত বেছিকে পলিউশন হৈ আছে সো সাপোজ এনেকে ধৰণৰ আপোনালোকে কিছুমান বস্তু লিংক কৰিব পাৰে ওয়াটাৰ পলিউশনৰ লগত ৰিলেটেড আপোনাৰ প্ৰটোকল কি আছে ইন্ডিয়াত কোন ৰিভাৰ বৰ্তমান পলিউশন হৈ আছে খুব বেছিকে নিউজত আছে সেই ৰিভাৰৰ অৰিজিন টু কি ওকে সেই ৰিভাৰে কোন ষ্টেটৰ বৰ্ডাৰ মাজেৰে বৈ গৈছে বা বাউন্ডাৰি টাচ কৰে যমুনা ৰিভাৰৰ কথা মই ৰিসেন্টলি কলো ধৰক সো সেই বস্তুবিলাক নিউজত থকা বস্তু গতিকে হেখিনি ভালকে চাব লাগিব আপোনালোকে ওকে নেক্সট types of question expected কেনেকুৱা কৰিব পাৰে national biodiversity strategy and action plan এটু কথা নিউজত আছিল ওকে so India adopted whole of government and whole of society approach in updating NBSAP so ekhini bostu apnaloke bhalke poribo lagibo it is not possible to describe everything in a single video 45 to 1 hour but still moi kisaman headings di disu headings bilaka upor apnaloke alop focus koribo thik ase next additional question kenuka ahibo pare year related COP29 summit ki details code hoise ki amar important decisions hoise India tar logot keneke involve ase India tat kiba promise korise niki ba India kiba goal ase niki hekhini upor sabo thik ase related questions to be watch out for related United Nation or hapeksha apnaloke ki questions sabo United Nation tar organ bilak important telokor treaties conventions protocols ba declarations bilak thik ase তেওঁলোকৰ ইম্পৰ্টেন্ট ইভেন্টস বা তেওঁলোকে কিছুমান ডে নোটিফাই কৰে যে ইন্টাৰনেশনাল ওমেন্স ডে সো তেনেকুৱা ধৰণৰ ডে বিলাক কেতিয়া হয় আৰু তাৰ পাৰ্টিকুলাৰলি 2024 ত এনেকুৱা ধৰণৰ ইউনাইটেড নেশনে নোটিফাই কৰা কি ডে অলৰেডি গৈছে ওকে 2023 কিনি মই কোৱা নাই সাপোজ সৰি 2025 ত ৰিসেন্ট ইউনাইটেড নেশনে ৰিকগনাইজ কৰা কি ইম্পৰ্টেন্ট ডে নোটিফাই কৰিছে আৰু তাৰ ইম্পৰ্টেন্ট ডেজ এন্ড देयर থিমস এই বস্তুবিলাক আপোনালোকে মানে ভালকে চাব ঠিক আছে দেন
ৰিলেটেড কোৱেশ্চন যদি আপুনি চাই from related university, year of establishment, district concern, similar type of questions আহিছে in 2022 অসমৰ ইউনিভাৰ্সিটিৰ লগত ডিস্ট্ৰিক্ট বিলাক ম্যাচ কৰিবৰ কাৰণে দিছে ওকে এটো অলপমান এফালে শিফট হ'ব লাগিছিল অলপ এফালে গুছি গৈছে দেন 2023 কি আহিছিল কলেজ বিলাকৰ লগত ম্যাচ কৰিব দিছিলে year of establishment এতিয়া ইয়াৰ লগত যদি আপুনি অলপ লজিক্যালি ভাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ আপোনাৰ মনত আহে তো লজিক্যালি যদি চাই কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে total numbers names of Assam government recognized universities in Assam central universities in Assam আহিব পাৰে কোন কোন ডিস্ট্ৰিক্টত তেওঁলোক আছে তেওঁলোকৰ ভিসি সকল কোন কোন হয় year of establishment কি হয় total number names of Assam government recognized medical colleges হক engineering colleges হক ওকে বা agricultural college হক ঠিক আছে কোন কোন ডিস্ট্ৰিক্টত সিচুয়েটেড হৈ আছে year of establishment কি হৈ আছে তাৰ পিছত আপোনালোকে কি চাব পাৰে ৰিসেন্টলি নিউজত আছিলে কি নিউজত আছিলে Assam private universities bill এখন আছিলে to regulate them ঠিক আছে NIRF ranking 2024 ৰ কথা চাব পাৰে অসমৰ স্টেট ইউনিভাৰ্সিটি বিলাকত তাৰ ৰেংকিংৰ প্ৰভাৱ বিলাক চাব পাৰে বা কোন কোন ৰেংক পাইছিলে হেখিনি চাব পাৰে টপ কলেজেস টপ ইউনিভাৰ্সিটি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজেস মেনেজমেন্ট কলেজেস অসমত কিমান ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আছে গভট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজেস তেওঁলোক কেতিয়া এস্টাবলিশ হৈছিলে মেডিকেল কলেজেস ক'ত স্থাপন হৈছিলে প্লাস নতুনকে যদি কোনবা কলেজ ইনাগুৰেট হৈছে মেডিকেল কলেজে হওক ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজে হওক which is not private তেওঁলোকৰ ডেটা খিনি আপোনালোকে মনত ৰখাটো দৰকাৰী ঠিক আছে নেক্সট important personalities of Assam in the field of art culture literature awards received aru awards received by them popular subjects বা books তেওঁলোকক কি উপনাম দিয়া গৈছে তেওঁলোকৰ books কি হয় তেওঁলোকে লিখা literature কি হয় তেওঁলোকে যদি কিবা ড্ৰামা কম্পোজ কৰিছে হে গুটেইখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট 2022 যদি আপুনি চাই তেনেকুৱা ধৰণৰ তিনটা কোৱেশ্চন দেখা পাব কেনেকুৱা কোৱেশ্চন পাব যে নীলমণি ফুকনদেৱৰ কথা আহিছিলে ঠিক আছে তাৰ পিছত পদ্মশ্ৰী কথা আহিছিলে ঠিক আছে তাৰ পিছত আপুনি এটু কোৱেশ্চন যদি চাই অটোবায়োগ্ৰাফি অফ চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া শ্ৰী ৰঞ্জন গগৈ কি টাইটেল আছিল সো এইবিলাক কিহত পৰে ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্সনালিটিজ অফ আসাম আৰু তেওঁলোকৰ লগত জড়িত আৰ্ট কালচাৰ লিটাৰেচাৰ এইবিলাকৰ লগত পৰে বা তেওঁলোকক কি নাম দিয়া গৈছিলে ঠিক আছে বিহগী কবি কোন হয় ওকে ধনী কবি কোন হয় ওকে তো সেই বস্তুবিলাক আপোনালোকে মনত ৰখা তো খুব ইম্পৰ্টেন্ট এতিয়া যদি আপুনি চাই ইন এপিএসসি 2023 এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন more than 3 questions will come 64 number question from set D যদি আপুনি চাই কারেন্ট এফেয়ার্স হয় আৰু ইয়াৰ লগত এই পাৰ্সনালিটি সকল কেনে ধৰণে জড়িত কি এৱাৰ্ড পাইছিলে ওকে অসমৰ অৰ্জুনা এৱাৰ্ড উইনাৰ সকল কোন আছিলে তাৰ পিছত আপোনাৰ হেমপ্ৰভা চুটিয়া তাৰ পিছত জিন্তিমণি নকুল কলিতা উমা ছাত্ৰী আমাৰ কারেন্ট এফেয়াৰ্সৰ লগত জড়িত তেওঁলোকে কি এৱাৰ্ড পাইছিলে বা তেওঁলোক কি ফিল্ডৰ লগত জড়িত হেখিনি আছে তেনেকে ধৰণে আপোনাৰ 83 নম্বৰ কোৱেশ্চন যদি চাই গুণাভিৰাম বৰুৱাক কি বুলি জনা যায় আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনক কি বুলি জনা যায় হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাক কি বুলি জনা যায় এবাৰ সাপোজ আপোনাৰ কোন কিতাপৰ লগত তেওঁলোকক ম্যাচ কৰিব পাৰি বা কোন ড্ৰামাৰ লগত তেওঁলোকক ম্যাচ কৰিব পাৰি তেনেকে আহিছে নেক্সট বাৰ আপোনালোকৰ ধৰক দি দিলে কি ৰঘুনাথ চৌধুৰী কি বুলি কি কবি হিচাপে জনা যায় চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাক কি বুলি জনা যায় জোনাকী যুগৰ কবি কোন আছিলে ঠিক আছে তো কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ বিলাক আপোনালোকে অসম আৰ্ট কালচাৰ এণ্ড লিটাৰেচাৰ খিনি ভালকে চাব লাগিব আৰু কোৱেশ্চনছ আহিছে আপোনালোকে যদি চাই সো সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড কালীচৰণ বৰ্মা এৱাৰ্ড কারেন্ট এফেয়াৰ্সৰ কোৱেশ্চন কিন্তু পাৰ্সনালিটিজ আৰ ইম্পৰ্টেন্ট ফ্ৰম আসাম পাৰ্সপেক্টিভ ঠিক আছে আৰু চাও কিতাপৰ কথা আহিছে যিবিলাক কিতাপ আছে সেই কিতাপসকলৰ লগত অথৰ মেচ কৰিব আহিছে তেনেকে এয়া চাও গীতি কবি কোন আছিলে লৌহ মানৱ কাক কৈছিলে বন কোঁৱৰ কাক কৈছিলে ত্যাগবীৰ কাক কৈছিলে তো এই কথাখিনি আপোনালোকে ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্সনালিটিজ সকলৰ কথা মনত ৰাখিব লাগিব ৰিলেটেড কোৱেশ্চন যদি আপোনালোকে চাই তেতিয়াহলে আপোনালোকে এবাৰ কি পাব ৰিসেন্টলি আপোনালোকে হোৱাইট অস্কাৰ গ্ৰীন অস্কাৰৰ কথা মনত পৰিব হয়তো আপোনালোকৰ হোৱাইটলি গোল্ড এৱাৰ্ড বুলি যেটো কয় ডক্টৰ পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মনে পাইছিলে সো তেওঁৰ লগতে সাপোজ আপোনালোকে কি চাই দিলে আমাৰ ৰিসেন্ট যোনটো আসাম গৱৰ্ণমেন্টৰ যোনটো সিভিলিয়ান এৱাৰ্ডছ আছে আসাম গৱৰ্ণমেন্টৰ সিভিলিয়ান এৱাৰ্ডছ অসম গৌৰৱ অসম সৌৰভ তাৰ লগতো মেচ দা ফলোইংত তেখেতৰ নামো পাই যাব পাৰে কোনবা এটা ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড কোনে পাইছিলে সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ডৰ আন্ডাৰত বাল সাহিত্য পুৰস্কাৰ কোনে পাইছিলে যুৱা সাহিত্য পুৰস্কাৰ কোনে পাইছিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন বিলাকৰ মেচ দা ফলোইং আপোনালোকে পাই যাব পাৰে মই গুটেখিনি ইয়াতে দিয়ে দিছো আৰু ওকে নৰ্থ অসমৰ বাহিৰেও নৰ্থ ইষ্টৰ কোনবা পাৰ্সনালিটিয়ে পাইছে নেকি সাহিত্য একাডেমি তাৰ কথাও আহিব পাৰে আসাম এণ্ড নৰ্থ ইষ্টটো বেছিকে ফোকাস কৰিব ঠিক আছে টোটাল কিমান জনে পাইছিলে হেতু যদি স্টেটমেন্ট বেস কোৱেশ্চন আহে
টোটেল কিমান জনে এই বছৰৰ কাৰণে পাইছিলে হেতু কিন্তু প্ৰত্যেকবাৰে আপোনালোকে মনত ৰাখিব ঠিক আছে ৰিলেটেড এডিশনাল কোৱেশ্চন যদি আপোনালোকে চাব খোজে Assamese writer, poet, novelist, their contributions, pen name, important sports person, তেওঁলোকৰ recent achievement, suppose কৈ দিলে মানে কিছুমান unconventional question আহিব পাৰে এটা recently suppose Uma Setri আমাৰ IPL হৈছে women যোনটো WPL বুলি কয় হেতু তেখেতে কোনটো দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে বা হেতু কোনটো দলৰ তেওঁ প্লেয়াৰ হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনো এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে আপুনি ঠিক আছে যেহেতু অসমৰ ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্সনালিটি তেওঁ এতিয়া Recent awards by government, state, central, international organization আৰু কিহৰ কাৰণে সেই লোকসকলক দিয়া গৈছে এটো ওপৰটো কোৱেশ্চন আহিব পাৰে নেক্সট আপোনাৰ যোনটো আমাৰ ডক্টৰ পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মনৰ কথা কলো তেওঁ হাৰগিলা কনজাৰভেশনৰ ওপৰ লগত জড়িত সো তাক পোৱা যায় গ্ৰেটাৰ এডজুটেন্ট ষ্টক সো তাৰ হেবিটেশন কেনেকুৱা হয় ডিস্ট্ৰিবিউশন কেনেকুৱা হয় কনজাৰভেশন অফৰ্ড কি আছে সিগনিফিকেন্স কি আছে তেওঁলোক থাকাটো কিয় প্ৰয়োজনীয় ঠিক আছে আৰু ইম্পৰ্টেন্ট বুকস বায়োগ্ৰাফি অটোবায়োগ্ৰাফি in relation to the eminent personalities of Assam any books that were released by president the PM and the CM eketa important hoy recently news ot asile president e dukhon book release korisile last year I guess so last or pine to hekekhon bookor namo apnaloke monot rakhibo thik ase so eneko dhoroner question bilak important hoy related to Jainism Buddhism Sikhs Vedas Delhi Sultanate eketa herit loi aisu moi ekhini Ancient India যোনখিনি art culture and literature আৰু medieval India যোনখিনি art culture literature তেওঁলোকৰ লগত জড়িত টেক্সট বিলাক তেওঁলোকৰ দিনত আহা ফৰেন ট্ৰেভেলাৰছ সকল এখিনি একেলগে লৈ আহিছো এটা কলমত এখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট 2022 যদি আপুনি চাই বেদিক লিটাৰেচাৰৰ কথা আহিছিলে হয়নে আৰু কি আহিছিলে লিটাৰেচাৰ লিটাৰী বুকৰ কথা আহিছিলে হয়নে তেনেকে ধৰণে আৰু কি আহিছিলে যদি চাই 2022 ত এটা দুটা তিনটা চাৰিটা কোৱেশ্চন আহিছিলে ওকে আলাউদ্দিন খিলজিৰ ইম্পৰ্টেন্ট মাৰ্কেট ৰেগুলেশন পলিসিৰ কথা আহিছিলে ঠিক আছে সো মুগল সকলৰ লগত জড়িত টেক্সট বিলাক তেওঁলোকৰ লিটাৰী কন্ট্ৰিবিউশন কি আছিল আৰ্কিটেকচাৰ কি আছিল সেইখিনি চাব লাগিব তেনেকে আপোনাৰ এনসিয়েন্ট আসামৰ পুৰানাস মানে লিটাৰেচাৰছ এখিনিও চাব লাগিব ঠিক আছে 2023 আৰু কি আহিছিলে যেটো আমি কলো বুদ্ধিজম ওপৰত কোৱেশ্চন এবাৰ বুদ্ধিজম ওপৰত কোৱেশ্চন আহা খুব ইম্পৰ্টেন্ট ৰিসেন্টলি শ্ৰীলংকাত ভিজিট গৈছিলে পিএম মোদি কি উপহাৰ দিছিলে কোনে উপহাৰ দিছিলে পলিটিক্স কি হয় ত্ৰিপিটাকা কি হয় এখিনি ওপৰত এবাৰ ভালকে পঢ়ি যাব ঠিক আছে নেক্সট আৰু কি ধৰণৰ কোৱেশ্চন এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে বেংককত গৈছিলে বেংককত গৈ আমাৰ অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে কি কৰিছিলে কি গ্ৰিপ দিছিলে ঠিক আছে সো আপোনালোকে আৰু এটা কথা গম পালে কি এবাৰ মৌৰিয়ান ডিনেষ্টিৰ কথা অলপ ভালকে চাই লব ঠিক আছে মৌৰিয়ান ডিনেষ্টিৰ কথা এবাৰ ভালকে চাই লব তো বেংককত কি টেম্পল তেওঁ ভিজিট কৰিছিলে এই টেম্পলটো কোনে বিল্ড কৰিছিলে সো এইবিলাক হল ইম্পৰ্টেন্ট কথা সো আমাৰ দেশৰ পিএম সিএম বা প্ৰেসিডেন্টে কোনবা দেশত ভিজিট কৰিবলৈ গলে তাতে গৈ পেলাই যদি ইম্পৰ্টেন্ট এনেকুৱা ধৰণৰ মনুমেন্ট ভিজিট কৰে যাৰ লগত অসমৰ আমাৰ সোসাইটি ইকোনমি বা ৰিলিজিয়াস পার্সপেক্টিভ যদি অলপ ৰিলেট কৰিব পাৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ বিলাক আপোনালোকে চাব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট এডিশনাল কোৱেশ্চন কি চাব লাগে আপোনালোকে বেদা লৈ পেলাই ব্ৰাহ্মণা লৈ পেলাই আৰণ্যকা উপনিষদ আৰু ফ্যাকচুৱেল ডাটা ৰিলেটেড টু দা এবভ তা মানে কোনখন ব্ৰাহ্মণা কোনখন বেদৰ আন্ডাৰত ঠিক আছে তাপৰা আৰণ্যকা মানে কি হয় আৰণ্যকা কোনে লিখিছিল বা আৰণ্যকা কাৰ কাৰণে এপ্লিকেবল আছিল ঠিক আছে কোনখন বেদাই কি বুজায় ঋগ বেদাত কি থাকে কিমানটা শ্লোক আছে ঋগ বেদাই ৰিলেটেড টু what अथर्व वेदा इज रिलेटेड टू व्हाट কোন তিনিখন বেদ প্ৰথমত আহিছিল আৰু কোনখন বেদ পিছত এডপ্ট হৈছিল এই গুটেখিনি কথা চাব লাগিব ওকে তেনেকে সুফি মুভমেন্ট ভক্তি মুভমেন্ট আৰু তেওঁলোকৰ লগত জড়িত যোনবিলাক লিটাৰেচাৰ চেইন্স আৰু ড্ৰামা আছে সেইখিনি আপোনালোকে চাব লাগিব 2022 যদি চাই আদি গ্ৰন্থ 6 ৰ কথা উল্লেখ আছে তেওঁলোকৰ লগত জড়িত ৰুলাৰ সকলৰ নাম মেনশন আছে এই কথা আহিছিল 2023 যদি চাই তেনেকুৱা ধৰণৰ তিনিটা কোৱেশ্চন আহিছিল এটা ড্ৰামা বা অংকীয়া নাটকৰ কথা আহিছিল শংকৰদেৱ ৰিলেটেড আৰু এটা আহিছিল ৰিলিজিয়াস হেড বা সত্ৰাধিকাৰ কোনখন সত্ৰৰ ইলেক্ট নহয় গতিকে সত্ৰাজৰ ওপৰত অলপ পঢ়ি লব ৰিলিজিয়াস ইনষ্টিটিউশন আৰু কি আহিছিল মাধৱদেৱৰ ওয়াৰ্ক কোনটো নহয় কেতু আহিছিল সো গতিকে আপোনালোকে যদি চাই ওভাৰঅল 1 2 3 তিনটা কোৱেশ্চনছ 2023 আহিছিল এজ কম্পেয়াৰ্ড টু দা ওয়ান কোৱেশ্চন ইন 2022 ওকে Next types of question কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে scriptures literatures religious institution related to Vaishnavism Sufism bhakti movement এখিনি আপোনালোকে চাব লাগিব ঠিক আছে তাৰ পিছত গভৰ্ণৰ জেনেৰেল ভাইসৰয়স their reforms policies uprisings তেওঁলোকৰ দিনতো uprising revolt হক rebellions হক এই গুটেখিনি চাব লাগিব
আৰু তেওঁলোকৰ দিনত যিসকল আমাৰ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্ছ আছিলে বা কোনসকল ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্ছ এনেকুৱা আছিলে যিসকল আনসাং হিৰোজ যাৰ নাম ইমানকে আমি নাজানো বা পাব্লিছ নহলে সেইসকলৰ কথা আমি জানিব লাগিব 2022 যদি আপুনি চাই গভৰ্ণৰ জেনেৰেল সকলৰ লৈ পেলাই কোৱেশ্চন আহিছিলে 2022 যদি চাই ক্ৰনলজিক্যাল অৰ্ডাৰ তেওঁলোকে ওলোৱা এক্স বিলাক লৈ পেলাই বা ৰেগুলেশন বিলাক লৈ পেলাই কাম কোৱেশ্চনছ আহিছিলে আকৌ যদি চাই যিবিলাক আপৰাইজিং আমাৰ অসমৰ হৈছিল এগেইনষ্ট দা ৰুল অফ ব্ৰিটিছ সেইসকলৰ কথা আহিছিলে ঠিক আছে আৰু কি আহিছিলে match the following associations that were formed by our freedom fighters to contest with British ekhini kotha ahisile okay next apuni 2023 jodi sabole jay similar type of question apuni more than 3 question pabo jeneke commissions kituman reform jibilak reform loi pelai amar kisuman education commission ahisil tenukwa dhoroner question ahibo pare ba freedom movements logot again dekhise apnaloke Mountbatten Pen Quit India movement Wavell Plain Royal Iran mutiny ebilakor kotha ullekh korisu moi ekane heading otte bostu kini di disu ki important topic ase heading bilak bhalke sai lobo teneke unsung hero kotha aisile Bhimbor Devi Devor kotha aisile in 2023 aru jodi enukwa dhoroner question apuni sai titihale aru sabo match the following Indian League kune sthapon korisil Assam Association kune form korisil Jorhat Sarvajanik Sabha kune form korisil from Assam perspective Archaeological Survey of India British ordinate form hua departments ba organization ebar apnaloke dhorilok GSI kotha hobo recently GSI kiman bochor anniversary hoi gol okay GSI origin ki kiman sonot kune prothomot GSI establish korisile henekwa dhoroner question bilak ahibo pare ba GSI kun actor under kam kore okay so next apuni jodi sabole jay types of question expected henekwa dhoroner question ami expect koribo paru important acts important incidents commissions movements during the time of Viceroy and Governor General of India kono India aru Bangalore Governor General of khetrotu important hoy chronological order of tenure events and acts personalities that contributed towards freedom movements from outside India and their associations aru unsung heroes national regional freedom movements or khetrot jekol unsung heroes asil teolokor kotha land revenue policies of British ekhini apnaloke পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে next important personalities of British era aru title conferred to them by honors given to them by government of India for marking their contributions jeneke 22 apuni jodi sai Subhash Chandra Bosor kotha aisile 23 jodi sai Sardar Vallabhbhai Patelor kotha aisile Jawaharlal Nehru kotha ahibo pare Mahatma Gandhi din kotha ahibo pare okay so heyokol hol important personalities during British era telok ki title dia goisile okay so title duta type or hoy eta popularly hekhini komoyot nijore konuba leader e di dile jeneke amar agor question to jodi apuni sai Sardar Vallabhbhai Patelok yes Bharat Ratna etu hol amar Indian government e die thik ase but teok Sardar buli kune মানে অভিহিত কৰিছিল হে টাইটেল টু কোনে দিছিলে বাৰডালি সত্যাগ্ৰহৰ টাইমত সো আইদাৰ ইন কেস অফ সাৰ্টেন ইভেন্টস তেও হে নামটো পায় বা তেও পিছত মানে গভৰ্ণমেণ্টে ৰিকগনাইজ কৰি পেলাই এটা এৱাৰ্ড দিয়ে সো হেখিনি বস্তু আপোনালোকে ডিস্টিংগুইশ কৰিব পাৰিব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট আমি কোৱেশ্চন গুছি গৈছো ইনস্ক্ৰিপচন আৰ্কিটেকচাৰ ষ্টাইল এপিগ্ৰাফছ অফ এনশিয়েন্ট টাইম আসাম ইণ্ডিয়া নো ৰেসপেক্টিভ পেট্ৰনছ এণ্ড ৰুলাৰ্স সো এই হেডিং টুৰ আন্ডাৰত আহা কোৱেশ্চন আপুনি চাব 2022 ত আমাৰ ইনস্ক্ৰিপচনৰ লগত ruler hokol match koribo aisile Khajuraho group of monuments or logot ki dhoroner statement correct true or false mane hekhini mention koribo aisile apnaloke expect koribo pare ki Ajanta and Ellora kotha ahibo pare ba apnaloke mention apnaloke sabo pare ki Bhimbetka kebor kotha apnalokor tate ahibo pare so teniko dhoroner question bilak khub important okay types of question expected coins Ahomor dinatu Ahomor ki coin asile ba Indian rulers সকল Assam India coins kenuka dhoroner asile kenuka dhoroner coins issue korisile bibhinno dhoroner rulers e thik asile aru related rulers kings and patron ekhini bostu monot rakhibo ba ইয়াৰ লগত আৰু এটা বস্তু আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰে যে তেওঁলোকে কিছুমান সাপোজ বলবনৰ দিনত তিজদান পাইবস তো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান তেওঁলোকে নিয়ম বনাই দিছিলে সো তেনেকুৱা ধৰণৰ কি কাস্টমছ ফলো হৈছিলে বা কম্পালসৰি কিবা যদি মেজাৰ তেওঁলোকে লৈছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনো আহিব পাৰে ওকে নেক্সট জিএসটি আৰু ফেডাৰেলিজমৰ ওপৰত যদি আপুনি কোৱেশ্চন চাই 2022 ত আপুনি এই কমিটি কেটা মনিটাৰী পলিসি জিএসটি কাউন্সিল নীতি আয়োগ এইবিলাক মেচ কৰিব আহিছিলে কোনে হেড কৰে
তাৰ লগত ৰিলেটেড তাৰ পিছত জিএসটি কাউন্সিল গুডছ এণ্ড সাৰ্ভিস টেক্সৰ কথা আহিছিলে ওকে আৰু জিএসটি কাউন্সিলৰ কথা আহিছিলে সো জিএসটি কাউন্সিল মানে কি হয় কনস্টিটিউশনাল বডি হয় নে নন কনস্টিটিউশনাল বডি হয় এখিনি আপোনালোকে ডিস্টিংগুইশ কৰিব পাৰিব লাগিব কনস্টিটিউশনাল বডি নন কনস্টিটিউশনাল বডি কিহৰ কাৰণে হয় স্ট্যাটুটৰি বডি বুলি কিহৰ কাৰণে কয় এক্সট্ৰা কনস্টিটিউশনাল বডি বুলি কিহৰ কয় এই গুটেখিনি কথা আপোনালোকে জানাটো প্ৰয়োজনীয় ঠিক আছে টাইপস অফ কোৱেশ্চন কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপেক্ট কৰিব পাৰি জিএসটি কাউন্সিল টাইপ অফ জিএসটি কম্পেনসেশন টু স্টেট প্ৰি জিএসটি ভাৰ্সেস পোষ্ট জিএসটি ট্যাক্স ৰেজিম পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী কমিটিজ who hates them their compositions ঠিক আছে এখিনি বস্তু এবাৰ চাই লব next developmental schemes related to India Assam Northeast to থাকি গৈছে Northeast regions for their adoption কিয় adopt কৰা গৈছিলে ওকে বাজেটত ইউনিয়ন বাজেট বা ষ্টেট বাজেটত কেনেকুৱা ধৰণৰ ডেভেলপমেন্টাল স্কিমৰ কথা কোৱা গৈছে তেনেকে স্কিমস বিলস এক্স ৰিগাৰ্ডিং ওমেন এম্পাৱাৰমেন্ট কি আছে এখিনি বস্তু সোৱাটো খুব প্ৰয়োজনীয় এখিনিও আহিছে 2022 ত আপোনালোকে অৰুণোদয় স্কিমৰ কথা পঢ়িব পালে কেনেকে যোনখন আমাৰ আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ তাৰ কথা আপোনালোকে জানিব পাৰিলে তাৰ পিছতে এটো এছাৰচনছ এণ্ড ৰিজনছ আহিলে এনেকুৱা ধৰণৰ ডেভেলপমেন্টাল স্কিম অসমত ভাৰতত কিহৰ কাৰণে লব লগা হৈছে ঠিক আছে সো এই হেডিংটো চালে আপোনাৰ গুটেখিনি ক্লিয়াৰ হৈ যাব নেক্সট 2023 তেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিছিলে ইম্পৰ্টেন্ট যোজনা যোনকেটা নিউজত আছিল জেনাৰেলি মানে স্ট্যাটিক পাৰ্ট তো আপুনি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স লগত ৰিলেট কৰি পৰিব অযথা 12000 এমসিকিউ কি কয় কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পঢ়ি গৈছো ইট উইল নট ওয়ার্ক ইউ উইল হ্যাভ টু এনালাইজ দা কোৱেশ্চন আৰু তাৰ লগত ইম্পৰ্টেন্ট ৰিলেট কৰি পেলাই কোনটো স্ট্যাটিক সাবজেক্ট মানে ইন ফোর্স আছে বা যোনটো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স চলি আছে স্ট্যাটিক সাবজেক্টৰ লগত মিলাই পেলাই পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে তেনেকে গ্ৰিড ইণ্ডিয়া মিশন গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ কি ইনিশিয়েটিভ হয় ইন্টাৰিম বাজেটত কেনেকুৱা ধৰণৰ স্কিম লঞ্চ হৈছিলে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ দিশবিলাক ফোকাস কৰা হৈছিলে তাৰ কথা আহি গল ওকে সো এবাৰ আসাম বাজেট বা আসামৰ ইকোনমিক সাৰ্ভে একেটা ভালকে পঢ়িব ঠিক আছে ধেৰ কোৱেশ্চন আহিছিলে যোৱাবাৰ 41 নম্বৰ কোৱেশ্চন যদি আপুনি চাই এনুৱেল ষ্টেটাস এডুকেশ্যন ৰিপৰ্ট ওকে তেনেকে আপুনি ওমেন ৰিজাৰ্ভেশন বিল যোনখন আহিছিলে তাৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিছিলে ওকে তাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান ইয়াৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিছিলে আৰু আহিছিলে তো ডেভেলপমেন্টাল স্কিম বা ৰিলেটেড টু দা মানে কি ওমেন এম্পাৱাৰমেন্টে হওক বা পভাৰ্টি এলিভেশন স্কিমে হওক সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট স্কিমে হওক এইবিলাক কিমান বেছিকে আহা হৈছে আপোনালোকে মন কৰিছে নে তো এইবিলাক স্কিমছ হওক বেটি বচাও বেটি পঢ়াও বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা হওক সিবিএসই উড়ান স্কিম হওক ওকে দেন আপোনাৰ জল জীৱন মিশন কি হয় ইম্পৰ্ট সো এই গোটেইবিলাক মিশন তাৰ ওপৰতো কোৱেশ্চন আহিছে আৰু আহিছে আপোনাৰ যদি চাই ইন্টারিম ইউনিয়ন বাজেটত ফাইনান্স মিনিষ্টাৰে কোট ফোকাস কৰিছে কোন দেখত কোন ক্ষেত্ৰত ফোকাস কৰিছে কোন ক্ষেত্ৰত ফোকাস কৰা নাই ইয়াত নট এটা মোস্ট প্ৰবাবলি দিস কোৱেশ্চন ওয়াজ নট ইয়েস নট ইন দা লিষ্ট তো যেটা কোৱেশ্চনটো পঢ়ে হেতু মন কৰিব কি লিষ্টত থাকাটো বিচাৰিছে না নাথাকাটো বিচাৰিছে সো এখিনিও মন কৰিব গতিকে লাষ্টলৈকে কোৱেশ্চনটো ভালকে পঢ়িব ওকে তো এই বছৰ এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কোৱেশ্চন চাই কেনেকুৱা আহিব পাৰে পিএম বিশ্বকৰ্মা আহিব পাৰে পিএম প্ৰণাম স্কিম আহিব পাৰে পিএম সূৰজ আহিব পাৰে পিএম এফএমই আহিব পাৰে লাখপতি দিদি যোজনা আহিব পাৰে তাৰ পিছত ষ্টেট স্কিমছ অফ আসাম আহিব পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী আয়ুষ্মান আসাম অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন কি আছিল আৰু ইয়াৰ লগত অসম গৱৰ্ণমেন্টৰ ৰিসেন্ট যিমান স্কিম আছে গোটেই স্কিম কেটা অসম গৱৰ্ণমেন্টৰ স্কিম আপুনি এৰিব নোৱাৰে ওকে মুখ্যমন্ত্ৰী বিজ্ঞান প্ৰতিভা সন্ধান কি হয় স্কিম কি হয় সো এই গোটেই বস্তুখিনি ভালকে চাই যাব লাগিব ঠিক আছে কি আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত কি ফ্যাক্টস আপুনি চাব লাগিব এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি হয় ঠিক আছে কোন এলিজিবল তাৰ আন্ডাৰত কি বেনিফিট পাব সিলেকশন হলে ওকে মানে কিমান পইচা পাব বা কোনখিনি বস্তু তেওঁলোকে এজ এ কমোডিটি ৰিসিভ কৰিব আৰু ইন কেস অফ গভৰ্নমেন্ট অনাৰ যেনেকে সিভিলিয়ান অনাৰৰ ক্ষেত্ৰত কৈছো ৰিসেন্টলি আমাৰ যি সকল ষ্টুডেন্ট আছে তেওঁলোকক শেয়াৰ কৰি দিয়া গৈছিলে নোটিফিকেশন এখন ওলাইছে যে তেওঁলোকে যিকোনো ধৰণৰ গভৰ্নমেন্টৰ ঠাইত গলে আসাম হাউস হক বা সাৰ্কিট হাউস গলে তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেক্সেশন পাব যদি অসমৰ সিভিলিয়ান এৱাৰ্ড ৰিসিভ কৰে সেইখিনি ওপৰটো আপোনালোকে চাই ল'ব ঠিক আছে নেক্সট বেসিক সায়েন্সত কি আছিল আপোনাৰ এই দুটা বস্তু লৈ পেলাই জেনাৰেলি খুব কোৱেশ্চন আহে weight and mass ঠিক আছে 58 নম্বৰ কোৱেশ্চন due to gravity can be related with mass also ঠিক আছে বা weight also so এটো gravity লৈ কোৱেশ্চন আহিলে তাৰপিছত weight লৈ কোৱেশ্চন আহিলে 2023 যদি চাই again কাৰ weight বেছি কাৰ mass বেছি তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিলে ওকে
সো এই বছৰ যদি আপোনালোকে চাই তেতিয়া হলে এই কেটাৰ বাহিৰেও দুটামান বস্তু চাই লব প্ৰেসাৰ এন্ড টেম্পাৰেচাৰ ওপৰত কোৱেশ্চন চাই লব আহিব পাৰে laws of motion of কথা চাব পাৰে friction ওপৰত কোৱেশ্চন চাব পাৰে gravitation ওপৰত চাব পাৰে sound and light optics of basic science হয় ইমান বেছি পঢ়িব নালাগে just selective topic ৰ পৰা analysis কৰিলে পঢ়িলে হ'ল okay next খুব important নীতি আয়োগ and its policies programs India Assam Northeast আৰু নীতি আয়োগৰ ৰিপৰ্টস বিলাক যিবিলাক থাকে এটো মই ইয়াতে হেডিংত থাকি গৈছে most probably সেই বছৰ আহা নাই কাৰণে মই দিয়া নাই এই বছৰ কিন্তু ৰিপৰ্টস নীতি আয়োগ যোনটো আমাৰ ইনডেক্স ওলাইছে বেসড আপন আপোনাৰ সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল এটো ওপৰত কোৱেশ্চন কিন্তু এবাৰ আহিব পাৰে আসাম পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা নৰ্থ ইষ্ট পাৰ্সপেক্টিভ বা ইণ্ডিয়ান পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা তো নীতি আয়োগ ইণ্ডিয়া ইনডেক্স যোনটো আছে নীতি আয়োগ ইণ্ডিয়া ইনডেক্স যোনটো আছে আসাম ৰিলেটেড আৰু যিটো না মানে সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলটো যোনটোৱে ফোকাস কৰিছে তো হেতু আপোনালোকে ভালকে চাই লব সো এসপিৰেশনাল ডিস্ট্ৰিক্ট প্ৰগ্ৰাম কোনে অৰ্গানাইজ কৰিছে নীতি আয়োগৰ লগত ৰিলেটেড নৰ্থ ইষ্ট লেভেলৰ নীতি আয়োগত কি প্ল্যান লোৱা গৈছে ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে নীতি ফোৰাম কি হয় সো বেসিক্যালি এপিএসসি 2022 ত দুটা কোৱেশ্চন আহিছিলে 23 টো এটা কোৱেশ্চন আহিছিল গতিকে এই বছৰ এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে কি নীতি আয়োগৰ কোৱেশ্চন আপোনালোকে পাব ঠিক আছে নেক্সট types of question কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে এসপিৰেশনাল ডিস্ট্ৰিক্ট প্ৰগ্ৰাম নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন ডিস্ট্ৰিক্ট এসডিজি ইনডেক্স okay North East Special Infrastructure Development Scheme Startup Policies in North East PM Divine Scheme Niti Ayog's collaboration with international agencies for North East Vibrant Villages Program India 2047 Vision for North East so eketa very important ei gote keta topic amloke pohiboi lagibo ebar ঠিক আছে next পাৰ্লিয়ামেন্টৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে চাই তেতিয়া হলে আপোনালোকে ইয়াতে চাব ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেন্টৰ ক্ষেত্ৰত লোকসভা ৰাজ্যসভাৰ কিছুমান কথা আহিছে ইফালে যদি আপুনি চাই ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেন্টৰ লগত জড়িত মোশনৰ কথা আহিছে এবাৰ প্ৰিভিলেজ মোশনটো ভালকে চাব প্ৰিভিলেজ মোশন কি হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন যোনবিলাক নিউজত আছে ওকে সেইবিলাক ভালকে চাব বা কেতিয়াবা ইনস্ট্ৰুমেন্টস কিছুমানো আহিব পাৰে নন পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী যেনেকৈ 0 আৱাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনো এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে ওকে সো এই এটা টপিকৰ পৰা ভালকে কোৱেশ্চন চাই লব লোকসভা ৰাজ্যসভাত লোকসভা স্পিকাৰ ডেপুটি স্পিকাৰ ৰাজ্যসভাৰ চেয়াৰম্যান ডেপুটি চেয়াৰম্যান তেওঁলোকৰ এপয়েন্টমেন্ট কেনেকৈ হয় মানি বিল তেওঁলোকৰ লগত কেনেকৈ জড়িত ঠিক আছে বা লোকসভাই মানে বিল কেনেকৈ পাস কৰে বা বিল পাস হলে লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ লগত কি ৰিলেচন আছে প্ৰেসিডেন্টৰ ৰিলেচন আছে মানে ষ্টেট লেজিসলেচাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি যদি চাই সিএম বা কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ তেওঁলোকৰ ৰিলেচন আছে কিমান টাইপৰ বিল প্ৰেসিডেন্টৰ পাৱাৰৰ আন্ডাৰত কিমান কেটা পাৱাৰ আছে বিলৰ ক্ষেত্ৰত গভৰ্ণৰ তাতকে এটা বেছি পাৱাৰ আছে নেকি yes কাৰণ ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰে ফৰ প্ৰেসিডেন্ট সো এখিনি বস্তু যদি পঢ়িছে আপোনালোকে তেতিয়া ওয়েল এন্ড গুড ওকে অৰ্ডিনেন্সৰ কথা পঢ়িব নৰ্মেল টাইমছত অৰ্ডিনেন্স লোকসভা ডিজলভ হৈ থাকিলে কেনেকৈ ইস্যু কৰে প্ৰেসিডেন্টে বা অৰ্ডিনেন্স কেনেকৈ ৰিপিল কৰে তাৰ কাৰণে কিবা মেজৰিটি লাগে নেকি বা আপোনাৰ ইমাৰ্জেন্সি টাইমত অৰ্ডিনেন্স কেনেকৈ এপ্লিকেবল হয় ওকে তাৰ পিছত পাৰ্লিয়ামেন্ট পঢ়িছে যদি এন্টি ডিফেকশন ল আৰু আৰপিএ 1951 আপোনালোকে পঢ়াটো মানে জৰুৰী ঠিক আছে regarding disqualification of members next fundamental rights fundamental duties আৰু directive principle of state policies আহিবই question এবাৰো আহাৰ সম্ভাৱনা আছে 22 টো আহিছিলে protection of wildlife comes under which of the following of the constitution of India তেনেকৈ এবাৰ directive principle of question আহিলে 23 তাৰ পিছত আপোনাৰ fundamental right or question ahe tar pisot dekhise na kiman keta question ahise 23 fundamental rights or question ahise dpsp question ahise okay so ebar jodi apnaloke porhe titia hole basic structure of constitution pohibo important jodi egrinot kiba judgments ahise judgments kini pohibo important constitutional amendment acts okay ma shortly likhisu constitutional amendment acts aru jodi pass hoi pela jodi kiba important bill ase okay not only acts যেনেকৈ জুৱাবাৰ ওমেন ৰিজাৰ্ভেশন বিলৰ কথা আহিছিলে এবাৰ যদি ইম্পৰ্টেন্ট কিবা কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট বিলস বা কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট এক্ট এই দুটা ওপৰত আপোনালোকে ভালকে এবাৰ চাই লব ওকে আৰু ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছত কি চাব পাৰে ৰাইটস এভেইলেবল টু দা সিটিজেন আৰু ৰাইটস এভেইলেবল টু দা ফৰেনাৰ্স ঠিক আছে এইখিনি বস্তু চাব পাৰে এনিমি এলিয়েন্স কি হয় তেওঁলোকে কি তেওঁলোকৰ কাৰণে কিবা ৰাইট আছে নেকি আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি বস্তুবিলাক আপোনালোকে চাব ওকে তাৰ পিছত ৰিটছৰ কথা যদি চাই 22 টো আহিছে 23 টো আহিছে 22 দুটা কোৱেশ্চন আহিছিলে ওকে আৰু 23 কম্পেৰিজন কৰি পেলাই কম্পেৰেটিভ এনালাইসিস টো আহিছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ হাই কোৰ্টৰ অথৰিটি টো সো ৰিট যদি চাই একচুয়ালি ৰিটৰ মেন্ডেমাস হক কুৱাৰেন্ট হক সাৰ্টিৰি হক প্ৰহিবিজন হক
গুটেই মানে পাঁচটা ৰিটে এটা মানে কি তাৰ যিখিনি ফেসিলিটিজ আছে কাৰ কাৰণে এপ্লিকেবল হয় কাৰ কাৰণে এপ্লিকেবল নহয় তো আৰু তাৰ মিনিং বিলাক কি হয় একেটা কিন্তু আপোনালোকে মনত ৰাখাটো জৰুৰী হয় সো এটো মানে এভয়েড কৰিব নোৱাৰে ৰিড টপিকটো ঠিক আছে ৰিডস ইন ডিটেইল আৰু ইটস এপ্লিকেবল বা এপ্লিকেবিলিটি ঠিক আছে তাৰ পিছত এটো চাওক অসমৰ কোৱেশ্চন যদি চাই ইম্পৰ্টেন্ট ডিনাষ্টি বাৰ্মান ডিনাষ্টি ইম্পৰ্টেন্ট বা মাইথোলজিক্যাল বা এনসিয়েন্ট যিবিলাক ডিনাষ্টিজ আছে অসমৰ ৰজাসকলে ব্ৰিটিছৰ লগত হওক অসমৰ ৰজাসকলে বেলেগ বাৰ্মিজৰ লগত হওক বা অসমৰ ৰজাসকলে বেলেগ ৰজাৰ লগত হওক যিবিলাক পেক্স কৰিছিল ট্ৰিটিজ কৰিছিল ওকে সেইবিলাক আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে এপিএসসি 2022 এটা কোৱেশ্চন তেনেকৈ আহিছিল 23 বাৰ্মান ডিনাষ্টিৰ কথা আহিছিল আহোম ৰুলাৰ্ছৰ কথা আহিছিল ইয়াৰ বাহিৰেও বৰবৰুৱা বৰফুকন বৰুৱা হাজৰিকা কিহৰ কাৰণে তেওঁলোক ফেমাস কাক কাক এপইন্ট কৰা হয় পাইক সিস্টেম কি হয় পোছা সিস্টেম কি হয় এইকেইটা বস্তু আপোনালোকে চাবই লাগিব মুঠতে অসমৰ পলিটি ৰিলেটেড কোৱেশ্চন ইউ ক্যান নট স্কিপ ওকে একদম ইউ ক্যান নোট ইট ডাউন আসামস পলিটি ইউ ক্যান নট স্কিপ ঠিক আছে নেক্সট টাইপস অফ কোৱেশ্চন মোৱামৰীয়া ৰেবেলিয়নৰ কথা আহিব পাৰে বাৰ্মিজ ইনভেশনৰ কথা আহিব পাৰে ফৰেন ইনভেশন ইন আসাম তাৰ ওপৰতো কোৱেশ্চনছ আহিব পাৰে ঠিক আছে ওকে সো লাষ্টত মই 25টা এনেকুৱা ধৰণৰ টপিকস লৈ আহিছো যিকেটা আপোনালোকে পৰীক্ষা দিয়াৰ আগত এবাৰ চাই যাব ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চনছ আহাৰ সম্ভাৱনা থাকে মই কোৱা নাই যে কেৱল ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চনছ আহিব বাট ফৰ বেটাৰ এনালাইসিস মই আপোনালোকক কিছুমান হিন্ট দিব কাৰণে চেষ্টা কৰিছো আৰু যদি খুব ভাগ্য ভাল হয় ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চন আহাৰ সম্ভাৱনা খুব বেছি থাকে ঠিক আছে পঞ্চায়ত ইলেকশন হ'ব গৈ আছে পঞ্চায়ত ইলেকশন ৰিলেটেড টপিক বিলাক ভালকে পঢ়িব 74th কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট এক কি হয় ভালকে পঢ়িব তাত থকা প্ৰভিজনছ বিলাক কি হয় পঞ্চায়তে কিমান আৰ্টিকেলৰ পৰা কিমান আৰ্টিকেললৈকে তেওঁলোক থাকে পঞ্চায়তৰ আন্ডাৰত কিমান কেটা সাবজেক্টস আছে ঠিক আছে এই গুটেখিনি বস্তু চাব ওকে গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপল কি হয় এই বস্তুবোৰ চাব তেনেকে আপোনালোকে যদি চাই কনস্টিটিউশনাল বডি নন কনস্টিটিউশনাল বডি চাবই লাগিব স্পেশাল প্ৰভিজন টু states most probably last year আহিছিলে এবাৰ কাস্ট খিনি চাব পাৰে তাৰ পিছত আমাৰ যে শিডিউলস বিলাক ম্যাচ কৰিব আহিছিলে আপোনালোকে কম্পালসৰিলি 1 to 12 শিডিউল নিউমনিক্স মনত ৰাখিলো আপোনালোকে মনত ৰাখিব শিডিউল কেটা কি কি বুজায় আৰু মই যেনেকৈ আমাৰ ক্লাস বিলাকত ৰিসেন্টলি কিছুমান মনত ৰাখিব লগা কথা যেনেকৈ আপোনাৰ প্ৰেসিডেন্টে হওক বা গভৰ্ণৰে হওক বা ভাইস প্ৰেসিডেন্ট তেওঁলোকৰ যোনটো ওথ আছে এই ওথ বিলাক যেনেকৈ আপোনাৰ কনস্টিটিউশনত আৰ্টিকেলৰ আন্ডাৰত মেনশন আছে বাকি যিমান ডিগনিটাৰিজ আছে তেওঁলোকৰ ওথ বা এফাৰ্মেশনৰ কথা কোড মেনশন আছে থাৰ্ড শিডিউল অফ কনস্টিটিউশন মেনশন আছে সো এইবিলাক কিছুমান ট্ৰিক্স হয় যিবিলাক আমি ফাউন্ডেশন কোৰ্সটো ষ্টুডেন্টছক দিও তেনেকৈ আপোনাৰ হাই কোৰ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্ট ট্ৰিবিউনেলস পঞ্চায়ত মিউনিসিপালিটি অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুৱেজ ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুৱেজ এবাৰ ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুৱেজটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট চাব তো ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুৱেজ ৰিসেন্টলি কি দিয়া গৈছে মই শৰ্ট ফৰ্ম এটা দিয়ে দিছো বাৰু আপোনালোকৰ আগত কেনেকৈ মনত ৰাখিব তো সেইবিলাক বস্তু আপোনালোকে ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুৱেজৰ ক্ষেত্ৰত মনত ৰাখিব পাৰে ইলেকশন এন্ড পলিটিক্যাল পাৰ্টিজৰ ন্যাশনাল পাৰ্টি হ'বলে কি ক্ৰাইটেৰিয়া লাগে ষ্টেট পাৰ্টি হ'বলে কি ক্ৰাইটেৰিয়া লাগে এইবোৰ মানে কমন কোৱেশ্চনছ এইবিলাক আহে ওকে অসমৰ পলিটি চাব লাগিব সাহিত্য সভা ৰিলেটেড কোৱেশ্চন আহে লিটাৰেচাৰ লৈ পেলাই কোৱেশ্চন আহে সাহিত্য সভাৰ ঠিক আছে National Park, Wildlife Sanctuary, you cannot avoid biodiversity hotspot, biodiversity heritage sites, People's Biodiversity Register, okay? Aru abar jonbilak international organization or status ase. Suppose apunar sites or underot the appendix ase, but absore IUCN Red List or underot particular zone kita mane apunar animals hok ba species hok jiketa news ot thake teolokor IUCN status ki hoy, sites or status ki hoy, অসমৰ ক্ষেত্ৰত বা নৰ্থ ইষ্টৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি বস্তু চাই লব Suppose আপোনালোকে নিউজ পেপাৰ পঢ়ি আছে যে কোনবা এটা ওয়াইল্ড লাইফৰ যেটো ট্ৰেডিং হেতু খুব বেছিকে হৈ আছে বা কোবাত ধৰক খুব ধৰিছে আমাৰ ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিয়ে সো হেতুৰ স্ট্যাটাস কি হয় তেনেকে বস্তুবোৰ চাব আইএনসি ইম্পৰ্টেন্ট সেশনস বিলাক অসমত 1926 ত ধৰক অসমত 1924 বা 1926 ত তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ৰিলেভেন্স আছে নেকি ঠিক আছে তো তাৰ পিছতে ৰিসেন্ট ইন্টাৰনেশনাল conferences BRICS of Asian Summit of recently amar PM Modi logot finance minister kunba eta summit attend korise niki he summit or result ki hol kekhini bostu bhalke sabo international relation or khetrot India Sri Lanka khub focus or ase bortoman hoine India Bangkok India Thailand India Myanmar okay so ei gute bostu khini apnaloke sabo lagibo ekhini bostu current affairs kohile nije monot aha hobo lage thik ase basic science of pressure temperature weight mass important elements bilak jon bilak ase kekhini loi bilak question aibo pare
Ministries, department, policies, schemes related to the development of northeastern region, including Assam. খুব important, Assam government or cabinet decision. Assam government or cabinet decision sabo. ঠিক আছে? Advantage Assam হৈ গল, Assam government important MOU কাৰ লগত সাইন কৰিছে, কি সাইন কৰিছে সেইখিনি চাব। Soil, crops, forest types, earthquakes এইবিলাক জিওগ্ৰাফি কাৰণে important। এবাৰ earthquake টো বৰ বেছি ভালকে চাব। ঠিক আছে? Plate tectonics ভালকে পঢ়িব। Hills, অসমৰ কি হিলস আছে, কোট আছে, হে হিলসৰ soil types কি হয়, ঠিক আছে? Minerals কি পায়, আৰু ইম্পৰ্টেন্ট কি GI ট্যাগ ৰিসেন্টলি অসমীয়া জুৱেলাৰীয়ে পালে। GI ট্যাগস প্ৰডাক্ট অসমত কিমান আছে, ইণ্ডিয়াত কিমান আছে, নৰ্থ ইষ্টত কিমান আছে, ইণ্ডিয়া আৰু BTR ৰ টোটাল GI ট্যাগ প্ৰডাক্ট কিমান দিয়া গল, BTR ৰ যোনকেইটা GI ট্যাগ প্ৰডাক্ট তেওঁলোকৰ নাম কি, অসমৰ প্ৰডাক্ট এটাৰ নাম কি, সেইখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয়। ইম্পৰ্টেন্ট ৰুলাৰ্স অসম, আহোম, কোচ, ইম্পৰ্টেন্ট ট্ৰিটিজ, ৱাৰ, ৰেবেলিয়ন, আপৰাইজিং against British rule সেইখিনি চাব লাগিব। Important books of Assamese writer যিখিনি ৰিসেন্টলি ৰিলিজ হৈছিলে, ঠিক আছে? ইন্টাৰনেশনাল ৰিলেশনৰ কথা যদি চাই মই দিয়ে দিছো, ইন্ডিয়া US টেৰিফৰ লৈ পেলাই প্ৰবলেম চলি আছে, ইন্ডিয়া নিউজিল্যান্ড নতুনকে আমি আকৌ বহুতখিনি কাম কৰা আৰম্ভ কৰিছো, ইন্ডিয়া নিউজিল্যান্ড। ASEANৰ লগত ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট কেনেকৈ চলিছে, ট্ৰেড টাৰিফৰ ওপৰত চাই লব, ঠিক আছে? তেনেকৈ ইন্টাৰনেশনাল তেনেকৈ ডিফেন্স ডিলৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি DRDO কথা পঢ়িব লাগিব, ইণ্ডিয়াৰ প্ৰকিউৰমেন্ট পঢ়িব লাগিব, হেলিকপ্টাৰ প্ৰকিউৰমেন্ট কি হৈছে, বা প্লেন বা এয়াৰ ফোৰ্সৰ কাৰণে কিবা নতুন ইকুইপমেন্ট প্ৰকিউৰমেন্ট হৈছে নেকি, বা DRDO কিবা নতুন জেকেট ইনোভেশন কৰিছে নেকি, তেনেকুৱা ধৰণৰবোৰ নিউজত আছিলে যদি আপোনালোকে পঢ়িছে। ইছৰোৰ কথা, আৰু ৰিসেন্টলি ইছৰোয়ে অসমৰ লগত টাই আপ কৰি পেলাই কি কৰিব কাৰণে গৈ আছে সেইখিনি কথা আপোনালোকে ভালকে পঢ়িব, ঠিক আছে? আৰু কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স ৰিলেটেড টু অল দা এবভ টপিকস আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট, ঠিক আছে? সো এইখিনি আপোনালোকক মই আজি কলো, খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট টপিক। আপোনালোকে যিসকলে সিৰিয়াসলি APSC প্ৰিপাৰেচন কৰিছে তেওঁলোকে চাব, যিসকলক লাগে তেওঁলোকে চাব। লাষ্টত মই এটা কথা কৈ গৈছো, 25 এপ্ৰিলৰ পৰা 25 এপ্ৰিলৰ পৰা আমাৰ নতুন ফাউন্ডেশন বেচটো ষ্টাৰ্ট হৈছে। সো ডিফাৰেন্সটো কেনেকুৱা হৈ যায়, আমি যেতিয়া এজন ষ্টুডেন্টক গাইড কৰো বা মেন্টৰশ্বিপ দিও, তেতিয়া আমি 1:1 মেন্টৰশ্বিপৰ লগত এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ফেচিলিটি দিও যাতে তেওঁলোকে ন্যূনতম এটেম্পটত যাতে APSC ক্ৰেক কৰিব পাৰে। তাৰ মানে আপুনি যি APSC পৰীক্ষা অৱতীৰ্ণ হ'ব, উই ট্ৰাই দ্যাট, আমি ট্ৰাই কৰো যদি আপোনালোকে যদি গোটেইখিনি আমাক সহযোগিতা আগবঢ়ায় বা আমি যেনেকে আপোনালোকক গাইড কৰো তেনেকে যদি আপোনালোকে ফলো কৰে, যাতে মিনিমাম এটেম্পট আপুনি APSC ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰে, তেনেকে আপোনাক গাইড কৰা যায়, ঠিক আছে? প্ৰিলিমছ মেইনছ ইন্টাৰভিউ লেভেললৈকে আপোনালোকক গাইড কৰা হ'ব। পাৰ্সোনালাইজ 1-to-1 মেন্টৰশ্বিপ দিয়া যাব, ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ আছে, লাইভ ক্লাছেছ আছে, ৰেকৰ্ডেড ক্লাছেছ আছে, আৰু আমাৰ যোনটো স্পেচিয়েলিটি হয় বেটছ যোনটো ষ্ট্ৰেংথ হয় 35 হয়। কাৰণ প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেন্টক আমি ইন্ডিভিজুৱেল এটেনশন দিয়াটো খুব জৰুৰী বুলি ভাবো, আৰু যেহেতু প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেন্টে বহুত আশাৰে হেপাহেৰে আহি APSC পৰীক্ষাটোত উত্তীৰ্ণ হয় ভৱিষ্যতে এজন সুদক্ষ প্ৰশাসনিক বিষয়া হ'ব খোজে, গতিকে তেওঁলোকক আমি ইন্ডিভিজুৱেল এটেনশন দিয়াটো আমাৰ দায়িত্ব। গতিকে আজিলে মই ইমানখিনিয়ে ক'ব বিচাৰো। আপোনালোকে এডমিশনৰ কাৰণে ফলোইং যিটো নাম্বাৰ আছে তাতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে, নহলে আমাৰ ৱেবসাইট যিটো আছে www.sandpaper.guru, তাতে গৈ পেলাই নিজৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব পাৰে। সো থ্যাংক ইউ এণ্ড হেভ এ নাইস ডে, অল দ্য বেষ্ট ফৰ ইয়ৰ এক্সামিনেশ্যন। আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ মই ষ্ট্ৰেটেজি ভিডিঅ'জ আৰু আপোনালোকৰ আগত লৈ আহিম ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক। থ্যাংক ইউ।